बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलू कतुम को ज़ैमतानिया खान यौ ज़ल बिया शाइस्ता खबरवानी शाइस्ता सहर सरद पर शाइस्ता वरस स्तास बदराना खिदमत की हाजिर हम इला लरम चिता से बटोर रो जोड़ा खुशहाल है ज़मा अगवरुण ची मुसाफिरान दी ज़मा लरू बरू पश्तानो ता दनन शाइस्ते वरज़ी नेकमार गवर्तवाम नन ची दी पश्तो कल्तूरी वरज़ मंजिल की जी पटोल नड़ई की पकोटी की द कोटी बार टोल बलूचिस्तान नور داسې आउट ऑफ کنټري نور ممالک کې چې دی پښتو ورځ چې دی ډېر په خوشحالي په ډېره ښایسته توګه باندې لمانځل کېږي. په دې کې زموږ سره پښتني سیمې سره سره بلوڅي وروڼه براوي وروڼه پنجابي وروڼه دا هم موږ سره ګډون کړی دی صرف پر دا چې دی دا وایي چې زموږ ژبې خالي جلا دي زموږ زړونه یو دي زموږ دود و رسم یو دی زموږ کم رسم و رواج چې دی هغه ګرده یو دی لیکن په موږ کې هېڅ تعصب نسته هېڅ رنګ و نسل چې دی زموږ فرق نسته. زه خو ټولو پښتنو ته چې د وطن څخه بهر دي مسافران دي یا په وطن کې دي زما لخوا او زما ټوله ټیم لخوا دي د نن ورځ ډېر زیات مبارکباد دی قبول کړي ګلو کتونکو. نن یو ډېر ښایسته ورځ ده ډېر پښتانه وروڼه چې دي خوندې د اختر په رقم چې دی لمانځي دا باید موږ ولمانځو. د دې څه دا معلومیږي چې موږ خپل د کلتور څخه څومره مینه لرو موږ خپل ورورګلوي څومره مخته راوستلې ده او زموږ چې کم کلتور دی زموږ چې کم جامې دي زموږ چې کم میلمستیا ده او جرګې دي پر هغه باندې به نن ښایسته خپرونه جاري او ساري وي. یوازې بالکل نه یم ناست دا ټیم زما سره دوې ښایسته کوربنې خپرونې کې موجوده دي. زموږ چې اوله کوربنه ده تایرا. जी तायरा बाज़त मिनतवार अस्सलाम वालेकुम हमान दिया के इत्मामना गिंदगी मैं प्रोग्राम गिंदे दुरुस्ताना सलाम और शुमारा मावशात करूँ प्रोग्राम तो का उम्मीद शमान दस्ते बिल्कुल ठीक है. हर चीज़ पश्तून ब्रात गुहार के मर्ची प्रोग्राम में चार गए दुरुस्ताना मर्ची रोज आहानी सकाफ़त रोज सख्त ज़्यादा मुबारक भी मादे के से हमें शो करूँ माँ हिस्सा हूँ और हमेशा बीत गए चूँकि पश्तून खूबसूरत लिबास है तो का मर्ची निश्त गए मर्ची रोज शुरुआत भी था 2015 में चूँकि सै रोज यक ची भी था इवेंट भी था बलूचिस्तान कोयटा तो का हमारी नामत वर्ल्ड पश्तो प्रोग्राम हमारा कॉन्फ्रेंस है तो का कैसे ए रोज मुंतखब भी था कि भाई यक रोज एर भी वती सकाफ़त वास्ता वती कैसे ज़ुबान वास्ता सकाफ़त इंसान पहचाने ज़ुबान कैसे और इंसान वती कैसे पहचाने और बाज़ कौन एशिया ज़िंदग एर कन कैसे मैं वती सरें के माँ चिंचू वती याद किन हो नसलरा मावती जिंदारा चिंचो अवेयर कनगों और देवी मर्दों चिंचो अवेयरनेस दिएगों कि भाई मैं वास्ता हर मर्दों में वास्ता और इसी तो का कहते बिल्कुल अच्छी माइनस नखने माँ के बलूचिस्तान चूँकि माँ हमेशा कुछ खूबसूरती हमेशा कि इसी तो का बाज़ ज़ुबान से रिलेटेड मर्दों का निश्तिगन हर ज़ुबान हर सकाफ़त मर्दों के निश्ति और ए मैं कहते या खूबसूरत ये कि अन्नी मर्ची पश्तो कल्चर रोचे माँ बलूच मदरूर भी तो और बिल्कुल कैसे फ़र्क महसूस न भी गए कि यक आहानी कल्चर मैंने सेम हमें रंग बलोचानी जो कि कल्चर भी हमारा रोज की भी हमारी तो का पश्तून में बरात गौर छी इस्तामा दो और भी अंदरो कैसे आवारी माँ कैसे सेलिब्रेट करूँ प्रोग्राम दिन बरे मर्ची प्रोग्राम बाज़ खूबसूरत है इसी तो का कैसे बाज़ माशाल्लाह बाज़ नॉलेजेबल है मेहमान गल इश्तिगे मर्ची कल्चर रोचा इसी कैसे ज़ुबान है हमारा हिस्ट्री है हमारा कल्चर हिस्ट्री है माँ दुरुस्त चीज़ा जो उसका हमारा चीज़ गल के मारा मालूम नए कि मैं सकाफ़त तो का ऐशा तो कची फ़र्क है माँ हमारा दुरुस्त मर्ची कैसे जुस्त कनो कोशिश कनो और दे मारा कोशिश कनो माँ एक बार रहे कैसे वती सेमी कंपेयर तरफा मचारे गज़ाला चे गुशा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम शरफ दारक सुबह बोला नाजेब दारिंग मजलिस तो नवार यूट्रमा कंपेयर गजाला उस्मान नना पारगान नुमे कुल्ले पश्तून कल्चर डे बास मुबारक मरे दड़ खाली नन पख्तून इलम के पापा न के कल्चर डे नुमे मुबारक मरे अंत की नन बिरावी बलोच पंजाबी अर जबान कुल मखलूका नन रा के पख्तून कल्चर डे ननोदे हम जोश व खरोष्टी बनाए फिना और अड्डित तिनता और दादे नन तेनटम यकीनन खानिंग क्योरे कि नन तेनटम रा के पश्तो ड्रेस ओ दिनन बेनिना और नन बाग जुआर लगे दुम की नना बलोच सकाफत न दे अरा के नन अड्डे के नता नन पन्नन के आई दंबर इंतजार थके ना तो नना पख्तून ईड इलम नन तुन अवान मरेरा और अरातम के पख्तून कल्चर डे बरेका ओड़े ननम अन्न उफ्ते तुन अवान मरेना दाड़न अंदाजा खलबो की नन बलूचिस्तान न रेंगो का
ننیتی اخص امن رے اخص بھائی چارہ رے اخص ایڑی علمی رے اخص آواری رے تو شرف دارا کہ یقیناً مجلس بازیب دارو ننا پارغن اسیوار واللہ کل عراقی ملک تی رہیں گے پاکستان تی بلوچستان بلکہ پاکستان پیشنم ننا ایڑی علم کو ننا کل ایڑی علم تی ننا پارغن پختون کلچر ڈے باز مبارک مرد جی ډیره مننه غزاله ډیره زیاته مننه جی ګلو کتونکو یقینا طاهریم ډېر ښایسته خبرې وکړې چې باید موږ خپل کلتور وپېژنو لکه په بلوڅي کلتور ورځ چې لمانځل کېږي موږ ټوله پښتانه د دې سره یو ځای یو نو د دې څه دا معلومیږي چې زموږ بایچاره چې دا زموږ یکجهتي اظهار چې دی هغه ډېر مضبوطه دی او موږ د یو بل سره ولاړ یو همیشه یو جهان مننه غزالې هم ډېر ښایسته خبرې وکړې چې موږ بلوڅان یو لیکن بیا هم موږ د پښتنو سره مینه لرو ولې په دا صوبې بلوچستان صرف د دوی غنه ده دا زموږ غم ده زموږ د پښتنو غم ده او ماشاءالله چې کوم د دوی کلتور دی هغه هم ډېر ښایسته دی لیکن خبرې به ډېرې کوو دا ټیم یوازې نه یم ناسته ولې په دا خپرونې کې زما سره ډېر ګران قدرمند میلمانه نن په خپرونې کې موجوده دي موږ به اول د حاجي دوست خدای دوست خواته ځو چې مرکزي انجمن تاجران چرمین دی د ټول له مخه حاجي خدای دوست په خپرونې کې د پښتو د کلتور په ورځ ښه راغلاست وایم بسم الله الرحمن الرحیم پښتو کلچر اور پښتو اکیڈمی او خاص کر کے اردو باندې که په پښتو خاص کر کے بلوچستان یو گلدستہ ده بالکل په دې کې اور پدی کی ہر قسم بلوچ پشتون پنجابی نو په هغه گلدسته کې چې هر قسم ګلان پراته وي هغه گلدسته چې د هغه مزه کوي او که چیرې په گلدسته کې کم ګلان پراته وي نو هر سړی دا وایي چې دا چې دی مزه نه کوي نن سبا چې کم ثقافت د پښتون قوم یا د بلوچ قوم دی یا کم چې د دوی محبت دی سره یقین کوه چې د بلوچ د پښتون محبت تاریخي را روان دی یعنی د ډېر لوی تاریخ څخه را روان دی چې کم افغان حکومت و هغو حکومت کوي بلوچ پښتون سره پر یو ځای باندې د هغه زمانې د هغه ټیم څخه د دې دوو قومو محبت دی داسې دی چې هغه یو قسم قوم دی دویمه خبره دا د کم رسم و رواج چې دی د بلوچ د پښتانه که څه فرق پکې وي هغه د علاقې په وجه سره فرق وي اوس ثقافت چې دی د یو ساتکي دپاره دا جامه ته اغوستې ده دا د پښتون قوم ثقافت دی دا پښتون دی چې اغوستي دي اوس په هغه کې د بلوچ ثقافت بیا بل قسم کپړې دي په پوه شولې په دې کې څه فرق را روان دی نو زه دا وایم چې په کومه صوبه کې موږ ووسو او موږ به کوشش دا کوو چې د هر قوم سره به د یو د بل سره محبت کوو که چیرې هغه محبت زموږ په زړونو کې وي نو تر دې زیاته هم موږ نور چلېدلی سو هغه ځای ته رسېدلی سو هغه صوبه ته ترقي ورکولی سو که چیرې زموږ په مابین کې بې اتفاقي بد اخلاقي یا بد نظامي راغله نو هیڅ کله زموږ دا صوبه او زموږ دغه عوام و دې مخ ته دوی تلای نشي او نن چې په کوم ملکو کې نن سبا د لږ کمی په بلوچ پښتون کې شته او ما په جلسو کې سر عام ویلي دي بیا هم وایم شي خو نن سبا د قلم دور دی نن سبا د کلاشینکوف دور نه دی چې کوم خلک تعلیم حاصل کړی دی هغه نن و کوم ځای ته رسېدلي دي اعلی عهدو ته رسېدلي او کم خلک شو مشین ټوپک په لاس کې دا د پښتون د بلوچ یو کلچر دی یو ثقافت دی چې دی بې ټوپکه دی نشي ګرځېدی د ټوپک سره د محبت دی په پوه شولې پخوا زمانې کې به په دا بازار کې به ګرځېدل بغیر لیسنس څخه زما په یاد دي بغیر لیسنس څخه به هم ټوپک د ده په وژه کې و د بلوچ د پښتون په پوه شولې دا عناد دا جګړې دا فساد دا حال نه و لکه نن سبا چې دا حال دی په دا ملک کې په پوه شولې
نو دغونګې محبت و. نو زه دا وایم چې کوم خلک د قلم نن سبا سیاست د قلم دی، چې کوم خلکو تعلیمونه وکړو، کوم خلکو ډګري واخیستې، کوم خلکو اسناد واخیستو، هغه نن سبا کامیاب دي. کوم خلک چې د هغو په غاړه کې ټوپکې یا مشینان دي او هغه په غرو په پهاړو کې ګرځي، نو هغه زه دا ناکامه وایم. په دې ناکامه وایم چې یو خپله زندګي تا خرابه کړه، دویم زما د ښایسته صوبه یا زما دا ملک وسولې و دې ته نقصان رسونګه، دا زما ضمیر دا نه مني او د هر بلوچ د هر پښتون ضمیر دا نه مني چې دا کار دې وشي. نه، دا صوبه زما صوبه ده، د بلوچ صوبه ده، د پنجابي صوبه ده، دا په ګردو زموږ مشترکه صوبه ده چې موږ دې ته ترقي ورکړو او دا پر مخ باندې موږ بوځو، زموږ بچیان تعلیم یافته شي، زموږ بچیان کالجانو یونیورسټیو ته ولاړ شي، زموږ بچیان یو حد ته ورسیږي. نن ته و دې خبره ته ګوره ولې یورپ د موږ څخه په مخه دی چې هغه نن په اسمانو کې سیټلایټ سیو دا جوړوي، هغو تعلیم وکړي. نو څه کوي د تعلیم په لحاظ سره بلوچ پښتون یو خو چې موږ په پوسټ تعلیم وکړو، هغه ډګري واخو، بلوچ پښتون هغه ځای ته نه رسېږي. دی لږ زما په زړه کې دغه خبره ده، لیکن هغه نسم کولی په دا مجلس کې. نو باید چې د موږ سره هر هغه ورور په دا څلور صوبو کې زموږ د صوبې په خوا مخ وګرځي چې زموږ بچیان تعلیم یافته، اسناد ورسره دي، ډګري ورسره دي، که بلوچ که پښتون دی، در کې ټوکرې دوی خوري. ډېره د افسوس خبره ده چې د غریب د مسکین مورې یعنی آګۍ خرڅوي، مورې دا کار کوي، دا بچی تر یو ځایه پورې رسوي. نو چې دا ورسوي تر دا ځایه پورې او د هغه بعده ډګري په لاس کې دي، د بلوچ د پښتون ناپرسان څوک پوښتنه نه کوي چې به یې ودې ته ډګري کړي. جزاک الله وما علینا الا البلاغ. ډېر ښایسته خبره حاجي خدای دوست وکړه چې د علم په رڼا به ځان ښایسته کوو، چې څونه مېرمندې دي، څونه نارینه دي، دا ګرده دې راولاړ سي د تعلیم باندې توجه ورکړي، یو نوې نسل ته چې دی تشکیل دی ورکړي. ګلو کتونکو زموږ سره چې کوم دویم میلمه په خپرونه کې موجوده دی رشید خان ناصر، مرکزي جوائنټ سیکرټري عوامي نیشنل پارټي. د ټول له مخه څخه رشید خان ناصر صاحب ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. یم جهان مننه. د ټول له مخه مې د نن ورځ ډېره زیات مبارک سي. د مبارک سي. نن د ورځ په هکله څه ویل غواړي تاسو؟ زه خو د خپل جانب د خپلې پارټۍ د جانب موږ ټول پښتون ولس ته، موږ ټولو پښتنو ته او ورسره ټولو د مظلومو قومو ته نن د پښتون کلچر ورځ چې ده د دې مبارکي ورکوم او ورسره دا خبره کوم چې پښتون کلچر یو ډېر تاریخي بیکګراوند لري، ډېر اوږد بیکګراوند دی په زرهاو کالو زوړ. نو ثقافت، ژبه، تهذیب، تمدن دا داسې شیان دي چې د کوم قومو چې دا شیان برقراره ساتلي دي هغه قومو خپل ژوند کړی دی. د ډېرو قومو چې ژبه پاته سوې ده، لا ثقافت ځین پاته سوی دی، خصوصا خاص کر ژبه هغه قومونه پناه سوي دي. ډېر قومو داسې تاریخ شته چې هغه په دې سیمه باندې بادشاهانې کړي دي، خو نن د هغو قومو په خوربین کې یو انسان نه معلومېږي چې دا قوم ته څوک پاته سوی دی، پاته سوی ځکه چې د هغو څه خپله ژبه پاته سول. نو زموږ بنیادي طور په دا عمل کې او په ټوله دنیا کې غوښتنه هم دا ده، زموږ بنیادي غوښتنه دا ده، د بلوچ بنیادي غوښتنه دا ده، د نورو خلکو بنیادي غوښتنه دا ده، موږ دا وایو چې موږ ته په خپله ژبه کې پکار دا دی چې تعلیم راکول سي. د خپلې ژبې تعلیم چې چا کړی دی د هغه نن د اسمانو ته رسېدلی دی. ته د جاپان مثال ورکوی سي، ته د
یورپ مثال ورکوی سي، ته د چاینا مثال ورکوی سي. دا خلکو خپله بیالوجي هم په خپله ژبه کې ویلې ده، کیمسټري هم په خپله ژبه کې ویلې ده، ټول تعلیم یې په خپله ژبه کوي. زموږ دلته د بده مرغه داسې مشکلات سره مخامخ یو چې موږ چیرې اوسو هلته زموږ طالب علمان خالي ژبې زده کوي. یو ور تر پرایمري پورې پښتو وایي، له پرایمري باید بیا اردو شروع کړي، له اردو باید بیا چې ماسټر کوي دا بیا انګریزي شروع کړي. نو بنیادي مسله داسې ده چې د چا کله خپله ژبه پاتې سوله، دا د باچا خان الفاظ دي چې کوم قوم څه خپله ژبه هېره سوه، پوه سه چې هغه قوم خپله ورک سو، کوم قوم څه خپله ژبه ورکه سوه. نو موږ به د ثقافت کلتور دا خو تش لونګي تړل نه ده، تش جامې اغوستل نه دي. په ثقافت کې د دنیا ډېر شیان راځي. هر ښه خوی چې دی، هر د میرټ ښه خوی چې دی، ښه عمل چې دی، دا د ثقافت حصه ګرځي. هر بد عمل چې په سوسایټي کې په معاشره کې کوم انسانان کوي، دا عمل چې دی دا عمل د ثقافت خلاف کار دی. نو موږ پښتانه نن دا ورځ باندې چې د پښتنو د کلتور نړیواله ورځ ده او ټوله دنیا دا ورځ باندې، نو موږ به تش خالي او په لونګۍ ځان نه خلاصوو چې بس موږ لونګۍ وتړله بس موږ پښتانه سولو. موږ به هغه خویې چې کوم پښتنو په تاریخ کې چې د پښتنو کوم تاریخ دی او په تاریخ کې زموږ اتلانو کوم مبارزې کړي دي، په تاریخ کې زموږ خلکو کوم ښه خویې کړي دي، په تاریخ کې زموږ خلکو د همسایه قومو سره کوم کومک کړی دی، کوم مدد کړی دی. هر هغه ښه عمل به د خپل قام خپلوو، د خپل وطن خپلوو. دلته بیا زموږ ثقافت کمپلیټ کیږي. ثقافت د کمپلیټ کېدو لپاره بنیادي شرط ژبه ده چې موږ به د ژبې اوس موږ په ژبه کې ډېر دغه د نورو ژبو داخل سوي دي الفاظ شیان. هغه بنیادي وجه دا ده چې موږ په ډېرو شیانو کې د خپل ولې موږ د خپل اختیار یو نه، چې کله زموږ خپل واک او اختیار وي په خپله ژبه کې تعلیم وي. ما د ټول مال د جاپان مثال، د چاینا مثال، د یورپ مثال موږ مخته دی. هغو خلکو په خپله ژبه کې تعلیم کړی دی، نن هغه د دنیا د ترقي اخري دغه ته رسېدلي دي. او موږ د پستۍ د نن څه 50 کاله مخکې د کوټ کم پوزیشن په هر حواله کې د ټریفیک نظام حاجي صاحب دغه درکړي کې د امن و امان مثال و، کې د ورورګلوۍ مجلس و، که د همسایتوب مجلس و. نن هغه مجلس پاته نه دی، ځکه چې موږ خپل د کلچر څخه، موږ خپل د ثقافت څخه ورو ورو پر شا کېږو، لرې کېږو. نو موږ به نن دا عهد کوو، موږ خو خاص کر موږ خو کامپرسته خلک یو او داسې کامپرستي موږ نه ده کړې چې موږ یې تنګ نظره کامپرستي کړې ده. موږ ټول عمر بلوس خپل ورور بللی دي. موږ هر انسان، موږ د انسان بنیادي انساني حقوق د هر انسان دپاره غواړو. زموږ سیاست دې دپاره نه دی چې خالي د پښتانه دپاره دی، نه زموږ جدوجهد دې دپاره دی چې خالي د پښتون کلچر د بچاوېدو دپاره دی. موږ دا وایو چې په دنیا کې یو دستور یو قانون دی، یو فارموله دی، د اقوام متحده د لارې دی، د دې زموږ د ملک د لارې دي چې هر چا ته خپل په ځای باندې خپل کوم د هغه بنیادي انساني حق دی هغه په کار دی چې ورسېږي. هغه که د قومو دی مثال، خپل باید چې قومونه په دې کې ازاد دي چې هغه په خپله ژبه کې تعلیم وکړي. باید چې قومونه په دا کې ازاد دي. اوس زموږ په ډېرو ځایو کې په دې عمل کې داسې ځایونه شته چې ته د لونګۍ او د صدرۍ او د کپړو سره چې ته نشې تللی، دا پلانۍ کلب دی، دلته نشې تللی، دلته ستا انټر نشي کېدلی، ته به 3 پیس سوټ اغوندې. نو د دې څه مطلب شو؟ د دې خو دا مطلب شو چې ته له همغه څه زما کلچر، زما ثقافت، زما ژبه اخلې. زه په خپله په لندن کې وم، زه یو ځای ته ورغلم، هغو دلته د بغیر په جامو کې د چا انټري نه دی ایله. ما ټول ما ستا چوټې په پښو دي، ستا کالي په غاړه دي، ستا صدرۍ په غاړه ده، دلته نشې راتلی. ما زه دلته درتلی سم ولولې. بیا ما خپل بیکګراونډ هسټري ورته بیان کړه چې ما موږ پښتانه یو، زموږ داسې په زرهاوو کاله تاریخ دی، دا زموږ جامه ده، ته دا په ما نشې پابندي کولی، دا زما بنیادي انساني حقوقو ته دغه خلاف ورزي کوې چې ته ما ته ویل ستا 3 پیس سوټ نه دی اغوستی، دلته به خامخا دا شی اغوندي. بیا هغه ما په دلیل په دې باندې قانع کړلو چې نور زما خپل کلتور دی، زه ستا په ملک کې په خپل کالي کې ګرځېدم، دا حق زه لرم، نه ستا په قانون کې دا ښایسته چې ته زما ملک ته راځې ته به دا کپړې نه اغوندې، ته به کوټ نه اغوندې، ته به صدرۍ نه اغوندې، ته به چوټې نه په پښو کوې. ما دا بیا نو دا مې مثال د دې پورې ورته ویلې چې موږ دا وایو چې کله د پښتنو ته په مختلفو حوالو باندې که زه 5 منټه وخت واخلم دا خو به نه وي، مشکل خو به نه وي. نو که کله پښتنو ته په هسټوریکل حواله باندې ته ورته وګورې، د ټول پښتنو هسټري وګورې، د پښتون
ټول هسټري د محبت د ښه مینې د همسایه د حقوقو د دې څخه بھرپوره ژوند دی او د هغو کوم ثقافت چې دی یعنې دا کوم جامې چې دلته یې اغوستې دي دا په جوړېدو باندې شپږ میاشتې کال د زنانې لګوي چې دا یوه جوړه ځان ته جوړوي ځکه چې هغه د دا دی چې مثال د هغه باندې د انسان رنګ چې کېږي انسان ښه په ښکاره کېږي نو د دې دپاره موږ دا وایو چې دا پښتنو کې چې اوس نن کوم یو نوی دغه داخل سوی دی یو غلط کلچر ورته وایي زه دا وایم چې پکار دا دی چې پښتون د همسایه سره بد نه وکړي پښتون پکار دا دی چې بدخوري نه وکړي دا ټول د کلچر حصې دي پښتون باید چې د بل په جایداد قبضه نه وکړي پښتون باید د بل کور ته وانه وړي پښتون باید چې غلا نه وکړي دا ټول هغه خوی دي دا د پخوا زموږ په قام کې زموږ په ولس کې زموږ په وطن کې دا یو شی هم نه و اوس دا شیان داخل سوي دي نو دا شیان د خپلې معاشرې د ایستلو دپاره داسې ورځې لمانځل بیخي ډېر ضروري دي موږ ستاسې د ټلویزیون او بیا خاص کار ستاسې زموږ برویان وروڼه بلوڅان وروڼه زه خو دا په دې کې راڅه قیمې ده زموږ په دغه ښار کې فارسیبانان هم شته هزارهګان هم شته هغه په کار دي چې موجوده وای آبادکار هم شته پنجابیان هم شته هغه هم یو نماینده په د ټول قوم هم موجوده وای نن بیا دا دغه ته مبارکي ویلې وه نو زه په خپل طرفه د خپلې پارټۍ د طرفه موږ ठीक है सर मैं कंटिन्यू करूँ मेहमान दिगाई निश्चित शर का मैं इंट्रोडक्शन करना है ना मैं प्रोग्राम चारों खानी माचो की गुश्ते कि मैं प्रोग्राम तो का बलूची ब्रावी पश्तो आस्ते पश्तून कल्चर डे भले कैसे मेहमान दिगा निश्चित माँ का मैं इंट्रोडक्शन करना है इन्होंने मैं कैसे एक स्टूडेंट है मैं गुना निश्चित साइमा अहमद खान निश्चित साइमा तो वशात करूँ प्रोग्राम में तो का बहुत ज़्यादा मिन्नतवार और साइमा गुना और मैं कैसे अच्छे मेहमान निश्चित की शवाशार पजे कारी थी इंट्रोडक्शन ज़रूरत नहीं भले पता थी मैं नाम ज़रूर रहता कैसे ज़ाहिर करानी डॉक्टर प्रोफेसर जाहिद दश्ती साहब तरह वशात करूँ प्रोग्राम में तो का मैं बादशाह और सीनियर कंपेयर मैं गुना निश्चित सती बहुत ज़्यादा मिन्नतवार जाहिद दश्ती गुना मैं प्रोग्राम में तो का कि मैं सैमी मेहमान निश्चित महमाई को न रहे मैं गुना मोहम्मद हाशिम खान निश्चित प्रोफेसर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के गए सर तरह वशात करूँ प्रोग्राम में था चियाले वर्ष जोड़े खैरियत है और मावती दिग्गज मेहमान को रहे इशिया इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं बात सीनियर आर्टिस्ट है मैं प्रोग्राम में तो कैट मनिश्ती हैं बाश में शादी पजी करती स्टेज में यक्षावती एक नाम एक मुकाम में बनाई थी हैं जमाल बड़े साहब निश्ती जमाल साहब तरह वशात करूँ प्रोग्राम में था चूने वशे हाँ मिन्नतवार और शुमा दुरुस्ताना कैसे मर्ची रोज बहुत ज़्यादा मुबारक भी पश्तून कल्चर डे साइमा को रहे साइमा चमा कैसे वाली सवाल करना साइमा मर्ची रोच हवाला चता छे गुशाई बलूच ब्रावी कैसे मर्ची पश्तून रोचा छो मनाए न तई नजरा अवली सरा के पश्तून कल्चर डे तो कम बाज पश्तूनी कल्चर और पश्तूनी तारीख मगबजा बिल्कुल अवल अस्ते के पश्तून दुनियाए 20 तो शश मी का एथनिक ग्रुप है पूरी दुनिया तो का ठीक है दुमी लफ्ज अस्ते के पश्तून मतलब तारीख आगमा दीस था कि पश्तून चोन मतलब कौने कौम है तो मैंने गप करने के पश्तून दुनियाए 1200 और 1500 कौने मतलब कौम अस्ते एश प्रूफ अमा अस्ते इंडिया यक किताबा ऋग्वेद अमेशिया यक जंगी गप्पा अस्ते के सुदेश अमा गप तो का पश्तूना यक बयान कुता के ओ पठान्स या ओ पख्तान्स लफ्ज़ अंशो मतलब मेंशन भी के ब्याय और वती बहादुरी ओ मेरे सरा ब्या जंग कने अच्छा दुमी अस्ते के लफ्ज़ अफ़गान को जामात कर गए लफ्ज़ अफ़गान यक डॉक्यूमेंट मतलब दीस्ता 4वीं सदिया एक डॉक्यूमेंट है एशिया नाम अस्ते बदतरीन डॉक्यूमेंट्स आइए तहा यक अफ़गान चीफा मेंशन करना आइए नाम अस्ते बदतरीन वतना बरतगी वतना अमेशिया मेंशन करें यक जंगी वास्ता तो आ डॉक्यूमेंट प्रूफ करें कि आइए अफ़गान लफ्ज़ बदतरीन अवली सरा बदतरीन डॉक्यूमेंट मतलब मेंशन भी ठीक है दुमी यक अस्ते लफ्ज़ पठान आ गुश्त बाइबल कि हज़रत इब्राहिम यक नवासे नामस्ते बटान एशी पद आ मतलब कोने नोके दौरा आ पठान भी बिल्कुल दुमी यक अस्ते के पठान लफ्ज़ कैसर खान बानी पठान
एशी यक अबाव अजदाद नाम अस्ते बटान और पठान एशी पद आ पठान कहलाए मतलब ठीक बिल्कुल زموږ خو ډېر ښایسته خبره وکړه سایمې خور چې پښتون چې دی ډېر زړه هسټري لري د 15000 کال له مخه چې دی پښتون چې دی پر دا نړۍ باندې ځان پیژندلی دی और د دام خبر وکړه چې د حضرت ابراهیم علیه السلام د نسل څخه چې دی پښتانه ورونه مخ ته روان دي جی غزالہ آپ زاہد دشتی صاحب ڈاکٹر زاہد دشتی صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر زاہد دشتی صاحب نے گیچا پیورن باز زیادہ زیبا باز زیادہ گچین خننگ ارادم بلوچ کلچر ڈے نورن تو پورا بلوچ سے انت کہ زبان بلوچ قوم بلوچ اور اینو خوشی مطلب محسوس مرے کر کہ پختون کلچر ڈے ہے پورا مطلب پختون گیٹ اپ بس نورے نو میں اینو انت محسوس مننگ ٹھین نم کی پختونی لم غزالہ اسی تی ایڈ کرنے خواوا ارا کے ڈاکٹر صاحب ہے نا دا کہرے ارا کے دا صدری بینانے دا کہرے بلوچی انت تنگے اور ادا دستار بینانے آئی لنگی آئی کہرے افغانی دا مطلب ارتوما کلچر ارتوما دیوارا تنگے جی غزالہ تانیہ اور طاہرہ میں لک منت کے چونکہ ما درست سے دنیا تو کا آباد ہیں پشتون مروچی روچ مناسبت ہم مراد بادی دی پشتون کلچر ڈے ہے کہ مناسبت لازم کلچر ثقافت کہ میں بلوچیا دو دو ربیدی گشاں ایک قومانی پجا رہا یہ قوم زندگ واضح کے دراہیں رہ بندیں ان چونکہ غزالہ گوشت لازم بلوچ کلچر موت بلوچ یا لازم من بلوچ کلچر دوست ہیں بل من دراہیں قومانی کلچرانی رسپیکٹ عزت اور یہ سیلیبریشن کرنے گی پرچہ کہ ای یا قسم جوانے چیزیں اور پشتون کلچر ہن چونکہ پشتون قوم ان چو قدیم کوہنے قوم ہیں ان چونکہ سائمہ یہ تاریخی بیک گراؤنڈ گب جب تو لازم آئیے کلچر ہم رچ و سیر و آباد ہیں آئیے مختلف ہیں ورائٹی ہستے ہیں پرچہ کلچر ماں ڈیفینیشن فرق کریں نا کلچر یا کہ ٹینجیبل ثقافت کچھ ہے کہ انٹینجیبل دو کلچر باہر آؤں ٹینجیبل ثقافت ہمائیں کہ تی مٹیریل ہیں پرچہ کرن تی پاگ ہیں تی شویں پوشاک ہیں چوٹ ہیں تو پاگ ہیں دیکھیں مختلف چیزیں اوزار ہیں زیور ہیں اور انٹینجیبل ثقافت تی نفسیات ہیں تی روایت ہیں تی زبان ہیں تی ادب ہیں تو مطلب یہ دو باہر بھلے دو ہی پروموشن بت تکاؤں دیما بت تکاؤں اور چونکہ یہ روچ مناسبت میں پشتون کلچر ہے گیٹ اپ بھی یا یہ پوشاک بھی یا یہ ٹینجیبل ثقافت بھی آئیے ہم ظاہر کریں ان چونکہ گپ مجلسیں تو کا زبان حوالہ کرنے گی تو یہ حوالہ مطلب ایک جوانی چیز دی کہ پی ٹی وی بولا نے دروا ماں بلوچی پشتو کلچر کنگائیں کریں وہی سے زبانہ گپ ہوا گائیں یہ ہم یہ خوبصورت چیزیں تو لازم کلچر یا ثقافت پروموشن واسطہ مختلف چیز کار کرنا اسکولیں تو کا تعلیمی نظام وانک بھی آہودے بلائیں رول ہستے ہیں کلچرل سنٹر بان ٹی وی اور ریڈیو یعنی پروگرام بان آہودہ چی شنگ و تالان بان تو لازم یہ روچ مناسبت میں یہ گوشک لوٹنگ کہ بھئی یکجہتی میانر روی دوستی مہر ضرورت ہستے پرچہ کہ میں دراہیں قوم بے بان درستانی روایت یکیدو میں ملنا اشاری تاریخ یکیدو میں ملنا مزاج و نفسیات تو کا بعض نزدیکی ہستے ہیں تو بعض نزدیکی ما نزدیک بکنے گیشتر نزدیک بکنے بلکہ دور مکنے دوریا بلکہ ختم بکنے اما گے پہ کی ہستے ہیں آئیے ماں بعد ہوار بکنے یہ میں درستانی فائدہ ہیں قومانی فائدہ ہیں بعد یہ دی کلچرانی ہم روچن چک دارک بوا گا ہاں سندھی کلچر بھی یا پنجابی کلچر بھی تو لازم ہمارا درستانی کلچر اس عزت کرنے کی وتی کلچر ہم موٹیویٹ دے مارے اگر دیگر عزت کریں تو میں کلچر عزت جی واضح صحیح کہ محمد ہاشم صاحب کو رواں پشتون کلچر کیسے وتی کجام چیز ہے کلچر تو کجام چیز اچھا گیشتر مشہور ہے کہ اگر بالکل ڈیفرنٹ کا دومی زبان اچھا دومی کلچر اچھا جمال اینڈ میں کو چونکہ میڈم کلاش پیش آتوں مرچی کلچر ڈیا پاکستان اور پاکستان اجدرا پشتون برادری اور کلچر ڈے چکا من مبارک بات ہے ٹھیک ہے شبہ کوشچن کو تو کہ پشتون کلچر ڈے والا کو کہ شاید تمام چیز دیں کہ دنیا مختلف ہے نا تو کلچر ڈے والا اس کی پشتون برادری ہیں یا ایشانی کے بزرگ بھی ہیں تو آنی یہ سچتا ہے کہ آنی قول و فعل فرق نہیں ہما کے یہاں زبان آکھنا تھا تو ہما زبان چکا اوش تکا تھا ٹھیک ہے نا اور صدیاں کو بجی ہما پرانا ایک وقت یا موجودہ وقت اسی میں ہما ہی کلچر ڈیار ظاہر کھنے گی ٹھیک ہے نا اور دمی ایشیں کہ یہ کلچر ڈے حوالہ گو منی گوشہ ایشیں کہ تمام میں بلوچستان رقبہ لہٰذا مزی صوبہ ہے آمائی وچا پشتون بلوچ سرائکی سندھی اور پنجابی یہ دعائیں ادھا رہا گا
तो ये कल्चर डे हवाला में हमें तमाम कौमानी रिस्पेक्ट करने कभी बिल्कुल और मारा मिल के मौजूदा दौर है चक्का सोचे कभी ये मनी पैगाम में पश्तून कल्चर डे हवाला गो कि मैं एजुकेशन छाप जबू हाली शिकार ठीक है ना। तो हमारी कुंडा तमाम जो बलूचिस्तान है मोतबरीन है या माँ मतलब मुख्तलिफ अंदा या गवर्नमेंट विचा आहार सोचे कि मैं तकरीबन स्टूडेंट हज़ारानी हिसाब चा दरा चुक मतलब नॉन एजुकेटेड है। तो हमाहानी बारवा भी ये तमाम को मिल के सोच करना कि भाई ईशानी वाना वास्ते हमारा अच्छी करने ठीक है ना। और दुमी ये शेंग के मैं हमचो कि मैं कल्चर डे भी कि माँ मैं यार खुशी गुरा जोश जज्बा गुरा या पूरा साल इंतज़ार रखना हो तुम्हारा हम मर्ची ईशानी कल्चर डे यार भी हमें खुशी महसूस भी है कि भाई वशी चीज़ें ईशानी लिबास हैं ईशानी कल्चर जो चाह दुराएँ चीज़ सामने मिला ईशानी कल्चर जो अच्छी अच्छी चीज़ अहम है तो साहब ज़ारे कि ये वधी कल्चर वाला को वध पेश करना तो हमारी चीज़ आज माँ सीखूँ और मैं ज़रूरी है कि मावदी चाह बाहिमी भाईचारा हमसाया गिरी यार मतलब जंग झगड़ाश का इस्तेमाल दीर भी कभी मारा एक भाई यार मोहब्बत पैगाम देगी कभी ताकि मिना वो वक्त जदीद दौर तकाजानी मुताबिक हमारा मुकाबला करने कभी ताकि मैं दुमी तरक्की याफ्ता को मैं या दुनिया बाज तेज़ रफ्तारी गुरामा तरक्की करना मावती हमा कुंडा तवज्जो दूँ और मिनाग वालों चुकान ज़्यादा तालीम कुंडा तवज्जो दूँ गो की तालीम चाहिए ज़रूरी है कि हमारी मादरी ज़बान गुरा ये तमाम कौम की तरक्की याफ्ता जापान जर्मनी चाइना ये दुराएं वती ज़बान वजह तरक्की ना कि यक गैर है तुम्हारा ज़रूरी है एक कल्चर डे हवाला पश्तून कल्चर डे हवाला मनी पैगाम दिया कि भाई तमाम कौम मिलकर वती कौमी ज़बान गुरा फजिया और भाईचारा गुरा इल्म तरफा ज़्यादा तवज्जो बिल्कुल ډېر ښایسته خبره تاسو وکړه چې باید موږ د تعلیم خواته توجه وکړو او ځان پوه کړو را روان کوم چې جدید دور دی د دې سره یو ځای ولاړ سو ولې نن سبا چې دی لکه اجي صاحب دا خبره وکړه چې جنگ د توپک نه دی د قلم دی او کم خلکو چې تعلیم حاصله کړې دي کم قومون چې تعلیم حاصله کړې دي هغه ډېر زیات مخته تللي دي. ګلو کتونکو زموږ سره خپرونې کې یو ډېر ښایسته میلمه بل هم موجوده دی جمال بړیچ چې زموږ د تعریف هېڅ محتاج نه دی د ټي وي یو ډېر ښایسته آرټسټ د تیټر یو ډېر ښایسته نوم او د دې سره ماشاءالله په فلمانو کې هم د پارټیسپیټ کړی دی. نو جمال بړیچ خواته را به راځو او دته به ټول له مخه په خپرونې کې ښه راخلاص وایم او د نن د ورځ په هکله باندې څه ویل غواړې؟ مننه تانیا ډیره مننه د ټول محفل مننه د پی ټي وي بولان مننه. نن چې کومه کلتوري ورځ ده د پښتون د کلتور ورځ ده دا نمانځل کیږي نو دا په دې مې زړه ډېر خوشحالیږي چې باید دا د یوې ورځې مه وایي دا ټول عمر وایي نو به ډېر خوند کړی وای لکه څنګه چې رشید ناصر صاحب وویل چې کلتور په خالي په لونګۍ نه دی خالي په صدرۍ نه دی کلتور په ژبه کلتور به په ژبه وای په دین به وای په ایمان به وای په غیرت به وای نو بیا کلتور ښکاره کېږي. لکه څنګه زما د بلوچ کلتور دی دغسې زما د سندي کلتور دی دغسې زما د پنجابي کلتور دی دغسې د شاهي پښتانه کلتور دی. کلتور په ژبه باندې شایع کېږي چې څومره د ژبه ښایسته وه دومره به ستا کلتور ښایسته وي چې څنګه چې ستا ابا و اجدا کړي دي باید دا دی چې موږ هغه شی وکړو. لازمي نه ده چې زما لونګۍ وتړله نن ورځ ګرده ورځ په بازار کې ګرځم راګرځم لونګۍ مې تړلې ده نن ورځ تېره شوه سهار زه هغه لونګۍ بیا په کور کې په پیټۍ کې کښېږدم بیا یې پوښتنه نه کوم چې لونګۍ څه شوله نه ده خبره دا ده چې باید دا لونګۍ که زه تړم نو لکه ناصر ناصر صاحب چې وویل چې زه لندن ته تللی یم په لندن کې ما خپل د کلتور بیان وکړي نو هغو زه په هغه ځای کې چې کوم ځای کې د پینټ انټري و په هغه ځای کې زه په خپل کلتوري کپړو کې ولاړم نو لازمي دا خبره ده چې هغه به ګایلی ته خپل کلتور ورښکاره که واغه ته خپل کلتور که ته ورښکاره کړې نو به هغه تا ته عزت هم درکړي رسپیکټ به دې هم کوي او ستا پېژندګلو به هم وي چې یار واقعي دا پښتون دی دا بلوچ دی دا سندی دی دا پنجابی دی نو ډېر ښه خوند کوي. نو بس لکه څنګه چې دوست محمد اکا وویل چې تعلیم حاصلول لازمي ده
لیکن هغه په خپله ژبه کې که بلوچ ته د بلوچ په ژبه کې، پښتون ته د پښتون په ژبه کې، سند ته په سند کې ورکوي د په سندۍ ژبه کې تعلیم، نو به موږ ترقي وکړو. لکه رشید ناظر صاحب وایي زما په یونیورسټۍ کې زه خالي ژبې زده کوم. زه چې سکول ته ولاړ شم اول وار زه ا الف ب ت س زده کوم، نو اردو زده کوم، بیا چې د هغه راوځم بیا د هغه بعد انګلیش زده کوم، بیا چې زه د هغه وخت تېرېږي هغه وخت تېر شوی. باید دا دی چې زه په خپله ژبه کې تعلیم ورکړم، نو چې خپل بچی ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکړي نو به هغه ژبې نه زده کوي، بیا به هغه تعلیم زده کوي، هغه به هغه معیار زده کوي، هغه کلتور به زده کوي، هغه حساب کتاب به زده کوي. نور مشران ناست دي باید دا چې دوی خبرې در سره وکړي نو زه ډېر خوشحاله کېږم چې د دوی مجلس ډېره مننه خانه. بلته به ګلو کتونکو رشید خان ناصر خواته راځي. اول خو زه دا وایم لکه چې د پښتني نن ورځ د کلتور ورځ ده، اتړونه دي، اور چې جمال دا خبره وکړه چې صرف لونګۍ تړنګ د پښتون پہچان نه دی، میلمستیا ده، غیرت دی، جرګې دي، غټې غټې فیصلې کېږي په جرګو کې، اور نن چې دی ډېر پښتانه ورونه چې دی اتړونه هم کوي. رشید خان ناصر څه زه دا پوښتنه کول غواړم چې نن تاسو داسې ایونټ ویسئ دي چې په هغه کې اتړ موجوده وي؟ موږ خپل د پارټي پروګرام دی په سپینې روډ باندې ثقافت حال چې دی موږ پښتون نیشنل نیټورک پروګرام جوړ کړی دی، داسې نورو جماعتو جوړ کړی دی. بهرحال ما درته وویل چې نن پښتون کلچر ډېره ورځ ده. موږ رښتیا په دې ډېر خوشحاله شو دلته نن موږ سره بلوڅان ورونه، برویان ورونه او زموږ د دې صوبې موږ رښتیا زموږ د پارټۍ چونکې دا د ثقافت ورځ ده، پر سیاسي خبر نه ده پکار، و موږ په دا ډېر خوشحاله کېږو چې زموږ د پارټۍ په دې بلوچستان کې اوله ورسټاس دا و چې پښتون بلوڅ ورونه دي. داسې حالات په دې صوبه کې تېر شو چې ډېر جګړې وسوې، ډېر جنګونه وسو، د ډېرو پارټیانو موقف داسې نه و لکه زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ موقف چې و چې بلوڅ پښتون براوی د هغه د ورونه دي سره. دا زموږ یو ښار دی، زموږ ګډه صوبه ده، موږ به یو د بل سره ژوند کوو تر څو په یوه صوبه کې واوسو، په یوه انتظامي یونټ کې واوسو، موږ به ګډ ژوند سره کوو، په خوشحالۍ به ژوند سره کوو. که څه وخت دنیا ملکونه ماتېږي، بدلېږي، صوبې تقسیمېږي، نورې صوبې جوړېږي، بیا به دا وخت سره ګورو. نو نن زه ډېر خوشحاله به دا یم، د پی ټي وي بولان ورته وایه، پی ټي وي ورته وایه، ستاسو د پروډیوسر اجاز بلوچ صاحب د ټولو په دې شکریه ادا کوو چې تاسو نن ټول د دغه یو ګلدسته وه د بلوچستان، تاسو ټول په یوه سټیج کښېنولې ده، په دا خوشحاله یو. د ثقافت په اړه ما درته وویل مال دنیا کې یو قوم هم داسې نشته چې هغه دې خپل ثقافت نه لري. خو زه یې وضاحت کوم، پټان، افغان، پښتون، پښتون پلانه دا وه، دا زموږ قوم چې دی یو پښتون دی. بنیادي طور موږ پښتانه یو، له 5-6 کاله څخه موږ پښتانه یو. له دا زراو کالو بعد بیا دا نور نومونه بیا پسې راوتلي دي. اول د واره بنیادي طور موږ دا وضاحت د اصلي د ټي وي د لارې کوو چې موږ پښتانه یو، ځکه چې موږ کومه ژبه وایو هغه پښتنوال ده. موږ نه پټاني ژبه وایو، نه افغاني ژبه وایو، نه بله داسې پښتون ژبه وایو، نه بله. موږ تش او تش ټول پښتانه پښتو ژبه وایو. نو موږ بنیادي طور پښتانه سوي، بیا له پښتنو بعد دا بیا موږ ته اجازات ملاو سوي دي، موږ فاتحات کړي دي تاریخ کې. نو زه بار بار دا خبره کوم، مار ټول مال په زموږ په دې جدید دغه کې ثقافتي ژوند کې ورته وایه، لا تهذیبي ژوند کې ورته وایه، تېر 100 کاله مخکې په پښتنو کې یو واحد انسان باچا خان و چې هغه په دې پښتنو کې پریکټیکلي طور، عملي طور هغه خپل ژوند وکړي. هغه چې کوم شی خوړی هغه په خپل لاس کاري، خپله سبزي په خپل لاس کرله بیا خوړل. هغه د خپله یوه جوړه کپړې په خپله پرېمنځلې، په خپل اوس په چا نه پرېمنځلې. هغه دا رقم انسان و چې هغه وایي ما په خپل ژوند کې د پښتانه یو کلی نه پرېښوی چې هلته زه په خپله ورغلم نه، ما 3 شپې نه کې وکړې او ما د خپل پیغام نه ورسوم چې تاسې ښه کوئ، تاسې تعمیر او ترقي کوئ، تاسې تخریب مه کوئ. نو زموږ په دې نوې جدید دغه کې د هغه سړي دا خبره ده د باچا خان، هغه وایي د پښتو ژبې سره به ډېر خیال کوئ، کوشش به دا کوئ چې ژبه ورکه نه کړي. زموږ ډېر داسې قبیلې شته د پښتنو په دې بلوچ کې شته چې هغو څخه خپله ژبه هېره شوله،
چې ژبه ځینې رسوله هغه ولاړو هغه ثقافت یې خپل کړي تباهي خواته ولاړې هغه قومونه یقینا هغه قومونه تباه کېږي نو موږ به بنیادي طور دا خبره کوو چې موږ به د خپل کلتور سره سره خپل د ژبې د بچاو دپاره ډېر لوی جنګ کوو بنیادي طور ژبه چې ژبه له موږ خرابه نه شي دویم خبره دا ده چې موږ په تاریخ کې ګورو زموږ تاریخ چې دی که د فتح خان بډیس دی که داسې د نورو خلکو دی د دې ټولو تاریخ کې داسې دی چې د هغه مثبت رول پاتې شوی هغه خپل وطن څخه ظالم د شړلو تاریخ پاتې شوی دی هغه د خپل وطن کې دا غوښتل چې وروره زموږ د زنانو عزت یې محفوظ وي هغه په خپل وطنونو کې دا غوښتو چې زموږ د وطن دی دا وسایل چې کوم وسایل دي دا وسایل باید چې موږ دا زموږ بچیان وخوري د دې جنګ په نتیجه کې هغه بیا ډېر لوړ قربانۍ ورکړي موږ هم نن دا وایو چې موږ د خپل تاریخي اتلانو ته چې وګورو خپل زاړه تاریخ ته وګورو نن چې دی نن موږ په هغه مقام زه به خپله دا وایم چې موږ نه یو ولاړ موږ د یو بین الاقوامي انټرنیشنل جنګ دا زموږ وطن ښکار شوی دی د هغه جنګ سره زموږ تعلق نشته د نړۍ خپل جنګ دی راوړی دی زموږ په کور کې جوړ کړی دی دا جنګ تاوان یې زموږ دی ګټه د نړۍ نور زورور خلک وړي د دې جنګ د 40-50 کال څخه زموږ په خاوره باندې یو ډېر بدترین جنګ روان دی د هغه په نتیجه کې دهشتګردي راغلې ده د دهشتګردۍ په نتیجه کې زموږ معصوم انسانان وژل شوي دي اغوا شوي دي قتل مثلا 40-50 کاله مخکې چې زموږ پښتون معاشره کې کوم حالات ولو چې هغه شیان موږ هسې پېژندل نه هغه شیان چې دی هغه اوس په دې دغه کې چې دی زموږ په سوسایټي کې رادننه شوي دي نو د دې دهشتګردۍ مخ نیول د انسانانو د اغوا کېدو مخ نیول دا ټول د دې کلتوري څه ده دنیا به زموږ معاشره په دا پېژنه د پښتنو هغه چې بس ته ولاړ سه امن دی د پښتنو کلي ته ولاړ سه هر چا هم وکړه پناه واخله به ته سوله شوې ته یو ځای بد وکړه د یو چا کور ته ورننه ځه هلته ته په امان یې په جنګ په جدل کې به زنانو باندې لاس نه پورته کېږي په ماشوم به لاس نه پورته کوي خو اوس دا ټول شیان موږ د لاسه ورکړي دي د دې د واپس د راوړلو دپاره به موږ هلې ځلې کوو داسې پروګرامونه به کوو موږ به د خپلو خلکو ذهن دا ور جوړوو چې زموږ 40-50 کاله مخکې موږ هیروین نه پېژندل کلاشینکوف چا نه پېژندی هغه براتاوان چا نه پېژندل د خلکو جایدادونو قبضې چا نه پېژندلې دا زموږ د معاشرې حصه ګسوله نه چې څوک به ګسم میراث هم د هغه دغه ته چا نه اوس یو ورور راولاړ شي د جایداد په خاطر خپل داسې دی ورور دی هیروین ستا په جنا روډ ستا د کوټې تر ټولو پوش علاقه ده د ګرامر سکول کوچنیان راشدې کېږي د هغه په خوله کې هیروین خرڅېږي هیروین څکول کېږي نو دا ټول شیان چې دا سوي دي نو زه دا وایم چې زموږ سوسایټي په کار دا اوس ترقي کړې د خلکو سوسایټي چې مخته ځي ترقي کوي کلتور یې مضبوطه کېږي ژبه یې مضبوطه کېږي ایجوکیشن یې مضبوطه کېږي خو موږ چې دی زموږ که بلوڅ دی که پښتون دی د یو سازش تحت موږ دا خبره کوو چې زموږ ځوانان د نشې د دغه په لت باندې اوس تربت چیرې دی پنجګور چیرې دی هلته هم هیروین رسېدلي دي خرڅېږي ځوانانو باندې څه کوي دا خو د دې ملک د انتظامي ډیپټي کمیشنر دی کمیشنر دی انتظامي نټان دی دا دو ذمواري ده چې د دا شیانو صفایي وکړي نو موږ دا وایو چې موږ خپله معاشره په هغه مقام غواړو په هغه سټیج غواړو چې کوم د پښتون تاریخي په زراو کالو تاریخ باندې یادېدله موږ دغه اوس دا نوی دغه چې را داخلېږي زموږ سوسایټي ته لازمه په سوسایټي باندې د جبر په طریقه باندې د یو سازش په طریقه باندې یو د بل چا کلچر راځي د پښتنو په معاشره باندې د ښیي پابنده کوي چې دا به تی خامخا کوي د دې مخنیوي دپاره به موږ تاسو د تعلیم یافته خلک باشعوره خلک سیاسي خلک د انجمنانو خلک د ستاسو غوندې ورور انکاران تاسو دي ستاسو د هر پروګرام په لکاو انسانان ګوري ستاسو تر موږ لا زیات ذمواري جوړېږي موږ په دا ټي وي ته په کال کې ورځ راسو په 3 میاشتې کې ورځ راسو تاسو روزانه کې ناست یاست نو ستاسو د خوا په کار ده چې داسې پیغام لاړ شي انسانانو ته معاشرې ته چې وروره دا کومه معاشره چې په کوم طریقه روانه ده په کوم ترتیب روانه ده دا موږ یو ډېر غټ کډې ته بیا هلته مو اچوي نو دې سره موږ ټول تباه کېږو نو دې تباهي د مخنیوي دپاره به موږ دا هیت کوو نن د پښتون کلچر ورځ ده زه د ټولې نړۍ پښتنو ته مبارکي م وایم او دا خواست کوم چې دا کومې خبرې موږ کوو دا زموږ د ځان خبرې نه دي یو خپله ژبه که په جرمني کې یاست که په امریکا کې یاست که په روس کې یاست که په مسافرۍ کې یاست کوشش دا وکړئ
چې د خپلو بچیانو رشته خپل د وطن سره مش کوئ ټیک د خپل نوی نسل چې دی هغه د خپل وطن سره په تعلق کې وساتئ نو بیا به هغه موږ سره که ته په اسټرالیا کې ته په جرمني کې ته په امریکا کې ستا یو نسل به د وطن سره په تعلق کې دویم نسل به 50% په وطن لمسی به د ګسه دا بیا انګریز بیا به ګسه دا شی پیژني نه بالکل ډېر ښایسته پیغام رشید خان ناصر ورکوي چې ځان وپېژنئ خپل ژبه وپېژنئ خپل کلتور پرموټ کړئ خپل ځان مخته راولئ وایي هغه قومونه هېڅکله هم ترقي نه ده کړې چې د بل په ژبې ځان نه یي بلد کړی پر هر ملک کې چې ولاړ سئ خپله ژبه مه هېروئ خپله جامه مه هېروئ خپل کلتور مه هېروئ خپل ثقافت هېڅکله مه هېروئ د دې سره یو ښایسته غوندې سندره تیار ده ګلو کتونکو راځئ چې غوږ سترګو سو
दारक मजलिस में से वल्ला बखैरत पाना तुम के नुम खनिंग टेनो पख्तून कल्चर डे रात के अट्टे सुनन और नन मुजटिंग कंपेयर दर तू लोग और नना मेहमान करा कर नना स्टूडियो बाजेबदार करे नो बाजेबा करे नो तिना अनेनिंग गप पतन लेकिन कने पर कि निकम गप केसा तो ई दादे की ई पावा नना मजलिस टी बिशखिंदई मरे जरस मखिंग मरे नना मजलिस टी अंदुन गप मरे कि नन असे फैमिली ना दाड़े मतलब नना इनो अंदुन तू लोग भाई बिल्कुल सीरियस मखोयफ ने बिशखिंद मरोयफ ने तो दुनिया ची बंदा खन्ना वजनी बोली ना हकीकत दादे तो काने तिना असे नना असे अनेनु यिडिस दाड़े साड़ी साइमा अहमद खान कोदी कानून पारगे नन सकाफती अंत समझिना और हकीकत से उनकी सकाफत अंत से नन इंतज़ार के ना पूरा साल दुम के ख्वाजम पारे कि नन असी देश ने इंतज़ार के ना कि भाई फलान दे बरे की कल्चर डे मनाए फे वक्त फलान दे बरे का करे इंतज़ार मरे का और पूरा साल हम दस्तार सदरी या तो हम पोशाक ते खो को से जगह से बंद हो पूरा साल होता है अगर खस मेल जमा मरे का लेकिन असी देश ने कशिंता देश ने बेचैनी से इंतज़ार मरे तो हकीकत तो रे ना कि हकीकत टी अंत से जी साइमा हकीकत टी तहजीब और सकाफत हकीकत टी दान तो अराकी नम पाना कि ना खाली पोशाक नत से कि महदूद करें तो शायद खबर हकीकत टी हकीकत दादे के कल्चर रंग करे एज अ लिबास से ही खाली गुमान के असल कल्चर करे ना जुबान ना सोच ना रहना सहना और द कुल बरे रे मिसाल से खाली लिबास केवते और कना और से मेहमान असबरे सही से ये मो रिवायत तो ना खिदमत कपर कना सोच मोडोल मफ तो कना हिसाब द करे लिबास खाली करे कना कल्चर नजर बफक कल्चर करे से सोच से अब वो माहौल अटिए कि ऐसे बंदगस असे सोच से तना लिबास या मजहब ने हिसाब तना से कल्चर जोड़ के कल्चर न तटी जुबान शामिल मरे और कना हिसाब जुबान करे कुलम बल्ला जरिया कल्चर द टीन में ऐसे मिसाल से अकबर खान बुकटी ना असे वार से इंटरव्यू अस्टसल पारे इंटरव्यू तो बलूचीत करे पाए आप जो है अगर उर्दू में या इंग्लिश में बात करें पाए इंग्लिश करे गुलाम अत करे जुबानी अंत के अंग्रेज दड़ बसुर हुकूमत करे द करे रूल से अरा जगह ना बादशाह बर एक ओड हुकूमत करे उतने जुबान अप्लाई के उतने कल्चर अप्लाई के ई करे बलोच से उठ कर बलोची ईद के नी करे अगर उर्दू ईद के या इंग्लिश थी अगर पास तो इंग्लिश करे गुलामी ने जुबान समझवत है गुलाम था जुबान न करे गुलाम दसफ गुलामी आज़ाद मसून अंग्रेज था ई दस करे अंग्रेजी कपर अंत की गुलाम सब पिट कर जिंदना से जुबान से कन जिंदना से कल्चर से तो कना हिसाबटी कल्चर करे ना मो सोचे ना से जुबान आराटी लिबास वगैरह रिवायत तक द कुल करे शामिल हो न अगर खाली जुबान डिपेंड के या खाली लिबास डिपेंड के ना सोच करे ना कल्चर ना हिसाब तो कना हिसाब कल्चर और आगे लिखो कि अगर ऐसे कौम से बर्बाद करोगे तो मैं उन्हें पहले कल्चर बर्बाद करो तो दाई दा देखिए मिसाल से नहीं अगर तेना कल्चर रोड अप्लाई कैसे अंग्रेज एक दाड़ी अगर बसुर पहला खुद दाड़ी करे सब कॉन्टिनेंट आओ अप्लाई करने के तौर पे अंत एक दाड़ी कल्चर रिवायत और सोच मजबूत है और आगे वो करे तेना सोच इम्प्लीमेंट करो सुर मजहब इम्प्लीमेंट करो सुर ननी अंग्रेज ते फर्क मत हो के नन डायरेक्ट करे या इनडायरेक्ट हो तो गुलाम दस्का मत सुने और दूसरा इदा कना हिसाब इंग्लिश जुबान करे दस्का ननो तो गुलामी यरें और ओडन बरक्सी निदा पाव के आगे जुबान सी ने दुम के पारे के कौम से बर्बाद करो ना कल्चर चेंज के दुम के नन कई कौमत खानान उनके पारे वही दातिया कब्जा करो या दाता कल्चर चेंज के तेना कल्चर तो लाइफ था ओ तक करे सोच के चेंज करे कल्चर चेंज करे सो नना ओ अवारो बिल्कुल कब्जा न जरूरत फॉर एग्जांपल 10 आगे चाइना मिसाल से दड़े बड़े इम्प्लीमेंट किए थे कुल कल्चर है तो पाकिस्तान सलपक वाला पाकिस्तान चाइना मरे चाइना ने कब्जा न जरूरत न कल्चर अपना फिर न चाइना बिल्कुल वाकई बात ज़बरदस्त बाजार हकीकत जरफदारा पापस अब कौमक मोनूसी करा रात सकाफत हमेशा जिंदत खिरा और गोदी बाज जो पारे कि खाली ज़बान और लिबास नत से महदूद कपन बल्कि ना अरा की सकाफत ना पैगाम को या अरा के हमें भाव पी रही ना रस्म रिवाज को नन ओफ्ते दस्का गिराम कपन और अंत के अंग्रेजी से इंटरनेशनल ज़बान से ओ ना मजबूरी ओ ना बल्कि ना मजबूरी ना निमोनी दनिंग तेना ज़बान की खिदमत के समोनूसी दे सकता तो नहीं सकते जी बिल्कुल सही गुश्त है कि ऐसे अंग्रेज़ी ज़ुबान है या जो कि मैं कौमी ज़ुबान है उर्दू ज़ुबान है हालांकि ये मैं मजबूरी देता और ये मैं कैसे या कम्युनिकेशन ज़रिए ये ज़ुबान कैसे हर मर्दम समझी मुल्क तो का या मुल्क का डरना वाने का वास्ता ज़रूरी है लेकिन जो कि मैं बाज़ मेहमान हमें गुश्तगत कि हमारे टाइम तरक्की करें हमारे टाइम दे मरें कि मैं वसी ज़ुबान है तो का के निसाब तो का मवती ज़ुबान बे मवती ज़ुबान तो का मरवाने लग भी चूँकि माँ मिसाल दे सिंध है सिंध चूँकि मैं कैसे मुल्क एक सूबा है और सिंध तो का हर चीज़ सिंधी तो का
वाने नग सिंधी तो कहे अखबार सिंधी का आए कैसे मन शनाख्ती कार्ड दी तंगा तो सिंधी तो कहे तो मशा एक शर चाहिए कि चुका नहीं वसा मुश्किल लबी हमें ज़ुबानें तो पैदा भी गए और हमें ज़ुबान तो कवाना गए तो इकर कन्फ्यूज़ ने हम मैं बलूचिस्तान तो का किसी एक मज़न ने किसी कन्फ्यूजिंग है चुका नहीं वसा हमेशा क्या है बाज़ ज़ुबान लोग दिगर ज़ुबानें तो काबर का हमसाया नहीं गोना दिगर ज़ुबानें तो काबर का स्कूल तो का दिगर ज़ुबानें चाहिए क्लासेस तो का ज़ुबान अलग है पता मारो गए मज़ीद अरबी आई तो का गई तो अंग्रेज़ी आ गए बाज़ ज़ुबान दुरुस्त ज़रूरी है हमें एक बलूचिस्तान खूबसूरत ये कि बाज़ मरदमाना यक मरदमा शोक हफ्तश ज़ुबान आ गए कम्युनिकेशन हर चीज़ भी है कम्युनिकेशन ज़रिए हर चीज़ भी बात शर है भले तालीम की अगर वती ज़ुबान तो का भी गुड़मशा हमा मुल्क हमा किसी कौम तरक्की का दे मरो कौम में था सकाफ़त तो का कि हमें तालीम ज़ुबान हमें कल्चर ज़रूरी है कल्चर तो का किससे म्यूज़िक दिया गए कल्चर तो का किससे साज दिया गए चूँकि माँ वती दश्ती साहब अबर कने बलूची है चूँकि माँ सरोज़ हैं बैंजो हैं तंबूर हैं नरसोड़ हैं चीज़ शती नरसोड़ तंबूरा बाज़ चीज़ है ना डांस से तो का और चूँकि चाप पे माँ अबर कने बाज़ अकसामा पश्तून बारा माँ का मुवाज मारा तो कुछ कि आएंगे हमें साज आएंगे म्यूज़िक आएंगे अदब और आएंगे किसते डांस और हमें चीज़ा नहीं बारा का हमारा डिटेल हम अगर जी चूँकि तो गप्पा है ना कल्चर जब माना बेजान सख्त मज़ा नहीं माँ कल्चर जस्ट पोशाक जुमरा कार जिंद ग्वाजनी ये कौम ये दराजे मुद्दत या हज़ारा साल जिंद ग्वाजनी आवती जिंद ज़रूरत पूरा करने के वास्ता मतलब चीज़ जोड़ का या रवायतन रिवाज दाम नू रस्म रिवाज हुआ सूर सांगन रस्म रिवाज हुआ या मरगे रस्म रिवाज हुआ या इसी अमराइया रवायत विवा ओ साज ज़ेमल चूँकि कब्जा साज ज़ेमल हर कौम जदाएं आइए इंस्ट्रूमेंट आ जदा हाँ आइए वती आवाज़ है नू तो बलोच है और पश्तून नियामा हज़ारा साल यकजागा निश्तगा आनी बाज़ें चीज़ें यक वाड़ा मानी मेहमानदारी भी आहानी वफादारी भी आहानी मर्द में को माँ ग्रानी संगीनी भी बाज़ें चीज़ें माँ पश्तून बलोच नियामा का नज़दीकी अगेंदे इधर कौमाई निस्बता नज़दीक तय मर गेंदे के आई वजह से कि हज़ारा साल एक जागे निश्तगम और रवायत ज़रूरत लाजो अंचु के बलूची साज ज़ेमले वती किस्मा अंचु बड़ा पश्तूने कल्चर सॉरी साज ज़ेमले वती इस्लाम तो लाजो अमा आवाज़ के गाना ये सोते कि तवार का पश्तू साज या बलूची साज लाजो ये एक फर्क है उर्दू तो का कैसे हमें साज भी पजे करो और दुनिया से कल्चर वेरिएबल हैं कल्चर तगय्युर पजीर हैं कल्चर वक्त सरा बदल भी बड़े अमा बदली तरह नुकसान दा कि दिगर चीज़ें तो वती तो का अगर मॉडिफिकेशन करे या नोकी कारे या जदीदती कारे आतर नुकसान न दा मतलब पोशाक तो का नोकिन डिज़ाइन के आतर तकलीफ न दा भले नोकिन चीज़ें चाहे देखिए कल्चर जूरे या हिंदुस्तान इंडिया कल्चर में कर आवी कि फिल्म और ड्रामा नहीं तो आइए डायरेक्ट के जूरे तो वती कल्चर गार बुतो का तो लाजम साव ज़ेमला मा परामर्श न करने पर कि मैं गीदी शायरी हंसते हैं गीदी शायरी ज़रूर हमें बड़ा पश्तूने हूँ हंसते हैं अहम खूबसूरत हैं कि क्लासिकल शायरी भी या कौन शायरी भी वो साव ज़ेमले वाला ये दुरुस्त नहीं वती किस्मा अनुचाप या तड़े के जनती इसे तो का हर अजगारी मर्दों हो मुहतबरे मर्दों मतलब मुहतबरे मर्दों हम चाप जा आई वैसे ए भी सरपद नबी पर कि ई आया अंचे रवायती जोड़ बुता अनु अंचे प्रोग्राम में भी द्रो वजीर बा गजीर बा ओ ऑफिशियल मर्दों बा अद्रो सातड़ा तो का अवार बंगो अंचु के बलूची चाप हस्ते लव करते तो इसी वास्ता मतलब ये चीज़ा ऐब न समझा और भले के कल्चर हमें उसका प्रमोशन भी क्या कल्चर है डिस्प्ले कनक भी और तू भी टेंजिबल सकाफत रखी नक ये महफूज कनक चोने आ म्यूजियम एयर कनक भी पर कि आ माँ सकाफत तो इससे इस्तेमाल न कने भले तो हज़ारा साल तो कार्मर्स को था उसे जिंदगी वाजने का वास्ता तो आइया प्रिजर्व कने आइया म्यूजियम एयर कने आ कल्चर हाइयों हिफाजत कने ताकि दर कौमी भी हैं तो म्यूजियम बेचारी तो उसे माँ हज़ारा साल ये चीज़ पक्को जहाँ मकसद कारमर्स को था तो लाजम आइए महफूज करना आइए रखे ना हमें जिम्मेदारी असने कि मावती कहने चीज़ा अगर इस्तेमाल लायक ना तो वहाँ एर बेकने महफूज बेकने गार बेगवा मुँह आ गए अनगोटा बलूचिस्तान वाला बलूचिस्तान कहनो कदीमी जा गई इधर बलूच कल्चर भी या पश्तून कल्चर वाला कहनो कदीमी टेंजिबल सकाफत सकबाज है तो वहाँ महफूज करना सरकारें में जिम्मेदारी और इधर महलूका जिम्मेदारी के अजगार उसेरे मर्दम इशा महफूज बेकना इशा रिवाज भी दिया देमा बेरा तो माँ कल्चरा कसाने माने मदाया कल्चर सक्की मजने माने इधर आई तो अदब गोने गो अदब बहुत
या मजने फील्ड है लफ्जा का ये लिटरेचर गुशा आई तो का शायरी बुत तो का नसर बुत तो का अब वह एक बलाएं दुनिया है अहम कल्चर हिस्सा है ज़ुबान मजने हिस्सा है नु ईद के औजार सामान बा किश्त किशारी सामान बा अहमती कल्चर ऐसा तो मतलब से कल्चर मानव बेजन सक वसी है सक प्राव शायगान तो आइए महफूज कनक दुरुस्तानी जिम्मेवारी ओ माबारी यकी दुनिया कल्चर रिस्पेक्ट है बेकने यकी दुनिया कल्चर है रवायतान ज़ुबान है वती कल्चर दोस्तदारक जवान है बल दुमी कल्चर रिस्पेक्ट और ख्यालदारक मैं मनकलन दुरुस्तानी जिम्मेवारी है ये जवाने चीज़ें ډېره مننه ډاکټر صاحب یې ښایسته خبره وکړه چې باید موږ د دوی د کلتور هم خدمت وکړو د دوی سره مرسته وکړو او شانه به شانه د دوی سره ودرېږو ولې صرف موسیقي چې دی په اورېدونکو کې چې دی جلا دی لیکن شی خو یو دی هغه خبره ده برته راځي چې زموږ ژبې جلا دی لیکن زموږ دود و رسم یو دی زموږ زړونه یو دی برته به راځم حاجي خدای دوست خواته نو حاجي صاحب څه دا پوښتنه کول غواړم نن سبا زموږ چې کوم را روان نسل دی هغه به څنګه مخته راولو هغه به څنګه پر دا کلتور باندې چې دی لکه پخوا چې ماشاءالله زموږ مشران چې ولې کم رسم و رواج کم د دوی جرګې ولې کم د دوی میلمستیا وله په یو ګوړې یو ترخې چای پر یو شنو چای باندې به دوی خپل د مجلس بیټک و جرګې به ولې فیصلې به نن چې دی زموږ د نوي نسل زموږ کم راتلونکي دغه چې دی د دوی فیصلې چې دی په عدالتو کې چې په کلو کلو چې دی د هغې فیصلې نه کېږي مخکې چې دی بلکې دا کلتور اوس هم په پښتنو کې ژوندی دی که د چا یو مړی سوي و دی به د دې کمبلې ته رالی هغه ټایم به دا سړي هغه وبخښي اور کم دشمن چې د ده کمبلې ته به رالی د به خپل دشمن ته غږ نه کوئ زنانو ته دغه رقم ډېر زیات اهمیت او عزت زموږ د پښتني کلتور کې ورکول کېږي چې زنان ته د یو ډېر غټ حیثیت ډېر غټه مرتبه ورکوي که یو مړی یو شی دا ننواتې ورته راسي یا پړونې د پښتانه په پښو کې وغورځي نو دی هغه مړی یا که ومړي که یو مړي ده به وله معاف کړي دا روان نسل کې به د خپل کلتور څنګه پرموټ کوو دا روان نسل موږ به نن یو سبا به نه یو د زموږ ناروان نسل به د پښتنو کلتور څنګه پر مخ راولي څنګه به پرموټوي الحمدلله کوم ډاکټر صاحب هم ښه خبره وکړه زه پوهېدلم چې دا کوم سوال چې تا وکړي دا ډېر بهترین سوال دی پښتون کلچر اصل میں پښتون د سلیمان علیه السلام د زوی نوم افغان تاریخ دا وایي افغان هغه زوی کومه ژبه و پلار ټول را زده کړه دا پښتو یې ور زده کړه یعنې پښتون د سلیمان علیه السلام څخه را روان دی پر هغه خپل کلچر باندې تر ننه پورې چې کوم خلک نن 1947 څخه چې ایسٹ انډیا پاکستان یو سره دا کم پښتانه چې تللي وو دورې انډیا ته او چې کم ټیم کې انقلاب رالی په 47 کې پښتانه یا بلوڅ هر څوک چې وو هغه خپل وطن ته رالو چې کم پښتانه پاته سو د هغو څخه هغه خپل کلچر هغه خپله ژبه هغه خپل روایات هغه خپل شیان ټوله ویرس یعنی بالکل ویرس تاسو ته معلومه ده اخبارو په دې کې راځي چې وایي اردو اردو وایي میں یوسفزئی ہوں میں کاکڑ ہوں میں پلانا ہوں لیکن د ده څخه هغه د پښتون ثقافت د پښتون کلچر پاته شوی دا د هغه مشرانو کمزوري وه چې دوی په انډیا کې پاته شو دا یوه خبره ده دویم اکبر خان بگٹی صاحب د خدای وبخښي نواب صاحب اکبر خان بگټي نو موږ یې 5 کسه وپد ورلو د ده سره مې مجلس شروع کړي په دې ټیم کې نواب صاحب تمال نواب صاحب د طالبانو جنگ د امریکې د په 2001 کې و زما سر کېږي کم و زیات 2001 کې و مال نواب صاحب اس امریکے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پشتون کو زیر کر دیں گے
अमेरिका जीत जाएंगे या नहीं, अल्लाह बख्श दे। उसने कहा था बैठे मैं एक बात करूंगा। मैंने कहा जी नवाब साहब, अगर इस कौम में, पश्तून कौम में, जो इसके अभी है मौजूदा दौर, अगर उस लोगों के खून का 20% खून इसके बदन में होवे, कभी भी अमेरिका अफगानों को ज़ैर नहीं कर सकती। ये नवाब साहब के बात। दूसरा तारीख मैंने पढ़ा हुआ है जी, पश्तून में इंसाफ है। जो शख्स, दो बातें मैं करूंगा आप लोगों के सामने है। पश्तून कौम के पास जो पश्तून, हाँ वो ठीक नमाज गए जलसी دا تراز خبره زما زوج د پښتو څخه دغه اردو د اردو څخه پښتو نو شاعر شاه سوری बहुत इंडिया को, हिंदुस्तान को पता कर दे। एक दिन इसका लड़का जा रहे थे ये रोड के ऊपर, अजी सा पश्तो खातरस पर दगा पर ये रोड बांध रहा रवान हूँ। دا د پښتون قوم غیرت، استقامت، د پښتون قوم جرأت چې څنګه پښتون قوم دی، زما اندازه نه بلکې زه دا وایم دغه شي غیرتناکه قوم چې دی هغه بلوچ قوم هم دی چې کوم پښتون دی. بالکل ولې په دې کې شک نشته، په دې کې شک نشته، دوی دواړه لازم او مظلوم دي سره. بالکل صحیح. نو دی چې را روانو د شهرشاه سوري زوی یو خواته چې وکتل، دا د پښتون قوم دا هغه خاص خبرې دي. یو هندواني ښځه غسل یې کاوه په کور کې، دی پر هاتي باندې سپور و چې دا چې ورته وکتل چې اوه 10,000 پوج د ده سره ورسره و د شا د خوا. ده سوچ وکړي چې باید دا زنانه د بې ادبي ده، د ده سره یو شی ورسره و دا چې ورتش یې کړي چې خبرداره شي. هغې چې وکتل هغې میدان په کمره ننوتل. نو ماښام چې هندوان رالو شیرشاه سوري ته ورغلو چې ستا زوی سهار داسې حرکت کړی دی، زموږ ښځه زنانه ته یې بې ادبي باندې ولبای من راوی غواړم زما زوی او توره یې راواخیسته کښېښوده. که چیرې زما زوی دا کار کړی و ستا چې په مخ کې به درته سر زه قلم کړم. دا د پښتون قوم د غیرت خبرې دي. هندوان ناست و عرضه یې کړې. نو زوی چې راوغواړي زوی ته یې دا خبره وکړه، ده ویل زما خبره واورئ. زه چې پر دې لار را روان وم، ما چې دې ته وکتل سړی دا ښځه زنانه بې ابرو غسل کوي، نو 10,000 پوج راپسې و، سړی د دې بې حرمتي کېږي. ما دا شی ورته سپي چې دننه ننوځه چې دا نور درته ونه ګوري سپایان یا پوج یا دا، په دې وجه باندې ما دا شی ورته سپي. پېژنې دا د پښتون قوم غیرت دا و. نو د اکبر خان بګتي خبره درته کوم، 20 سال یعنی 20 کاله پر افغانستان باندې جنگ وشو د امریکې. 20 کاله د امریکې جنگ وشو، بلکې 40 سال 40 کاله روس 20 کاله پر وکړ افغانستان یې فتح. اور پښتون هغه قوم دی چې تاسو ته معلومه ده اسامه بن لادن افغانستان ته راغلی، پناه یې واخیست. امریکې ورته وویلې بای
आपके साथ मैं जंग देते शरज़ जंग न कवमश उसामा बिन लादेन ज़मा पलास राक और पश्तून कौम सूरत सवाल पैदा नहीं होते सवाल न पैदा कीज दा दी दा ज़मा मेलमा दी खो ज़मा जान जी उलारसी ज़मा मुल्क जी उलारसी ज़मा बचान जी उलारसी थोड़ा मुल्क जी तबासी लेकिन मेलमा जवा चाहता नहीं सही सर कम जनाना द पश्तून कौम तब पनाह रावड़ेला कम इंसान कम मुसलमान हर चाची द पश्तून कौम तब पनाह रावड़ेला अगर पना के दी खुद खपल जान कुर्बानी ठीक है सर मैं कंटिन्यू रखनो हमारा मैं प्रोग्राम में तो एक बलूची सौत तैयार है शायद रुस्तानी वास्ते एक बलूची सौत है चलंदा मनोखी मेहमानी को दोबारा हाजिर भी थरा भयखो बरा मुझा बरा को हाँ बरा दिल मनाशी के प्याथरा पैको हाँ बरा मंतरा मंतरा फेदारा मुल्लानी द्रोशमा मस्त थगशे जीर खन आंख भी समी द्रोशमा मस्त गुशी फूल में समी ए बजल पैदाशन नजर शिका नजर शिका नजर शिका नजर शिकारी नजर शिका नजर शिकती नजर शिकारी वल्ला तई नजर शिकारी जालिम तई नजर शिकारी हाय नजर शिकारी लाडी तई नजर शिकारी जादूगर छम्मा थई ये कत्ल खनोखे जहमाश तो पाश पेशाए कुशोखे जहमाश या तो पाश पेशाए कुशोखे थई नजर शिका थई छम खुमा छम खुमा छम खुमारी छम खुमा छम खुमा छम खुमारी वल्ला थई नजर शिकारी वल्ला थई नजर शिकारी थई नजर शिका नजर शिका नजर शिकारी अगद मस्त आषाढ़ दर्द माँ दर्द मंद दिला लेटा दर्द माँ दर्द मंद
रहमाना के दर्द दोराना 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 आखिरी चशी ओदा दर्द शाबे दर्दां दले खीमा बिमचार दही थी माशा ज़्यादा बलोखे बिमचार दही थी बिमचार दही थी बिमचार दही माशा बाज बलोखे ब्रिशखंद ज़बे खंदे रोश कनोखे तो ब्रिशखंद ज़बे खंदे शफा रोश कनोखे रंग ए रंग अनारंगे अनारंगे अनारी रंगे अनारंगे अनारंगे अनारी नजर शिकारी वाला थी नजर शिकारी नजर शिकारी वाला थी नजर शिकारी नजर शिकार नजर शिकार नजर शिकारी दस्त जा समो दस्त जा समो शवती गीवारो फुटा मस्त अस्ते जालियाम तई छहवरा भी लौनिया تاسو ته پروانه کې شرح خلاص وایم یو ډېر ښایسته ورځ ده د پښتون کلتور ورځ نن لمانځل کیږي په ټوله نړۍ کې د نړۍ بهر هم آوټ اف کنټري چې دی دا ورځ ډېره په ښایسته توګه باندې لمانځل کیږي یقینا دا د ټولو پښتنو لپاره یو د اختر ورځ اهمیت لري په دا کلتور باید موږ ځان پوه کړو صرف د یو ورځ لپاره یې ونه لمانځو د دې کم رسم و رواج دی کم دود و رسم دی کم زموږ کلتور دی زموږ ولاړه ناسته ده زموږ میلمستیا ده زموږ تعلیم دی زموږ مورنۍ ژبه ده لکه زموږ چې ډېر میلمنو دا خبره وکړه چې تعلیم په مورنۍ ژبه کې ډېر زیات ضروري دی نو خپرونې کې یو بل زموږ دا ښایسته ګلدستې کې اضافه سوې ده زموږ سره یو بل ګران قدرمند میلمه دا ټیم خپرونې کې موجوده دی ډاکټر نصیب الله سیماب ډین لینګویجز جامعه بلوچستان لس کتابو مصنف الله پاک یو ښه مقام او ښه نوم درته ورکړی دی ده ته موږ خپل په خپرونې کې ښه راغلاست وایو کوربده مننه تشکر ستاسو د مبارک د کلچر وس د ټول پښتنو د مبارک د کلچر وس مننه خیر مبارک ډاکټر صاحب ستاسو مبارک خیر اوسې ډاکټر صاحب نن د په کلتور باندې تاسو څه ویل غواړئ سره کومې ولمانځو څه غواړي دا ورځ دغه د انسان چې ژوند کوي هر قوم چې ژوند کوي د هر قوم وګړي چې ژوند کوي هغه دا ژوند د کلتور په دایره کې دننه کوي دا هر ورځ دا کلتور روان دی داسې نه ده چې نن ما لونګۍ وتړله یا مې پړونه پر سر کې یا مې ګاوه کې وټاکلې نو نن د کلچر ورځ ده داسې نه ده
کم قومونه چې ژوندي دي یا کم قومونه چې پرمختګ کوي هغه دا کلچر کې روان دي. لکه موږ چې ژوند کوو، موږ خبره کوو تهذیب و تمدن، دا دواړه شان چې دي دا د کلچر سره تړلي دي. یو د داخل خبره ده، بل د خارج خبره ده. کله چې موږ د تمدن خبره کوو نو موږ ګورو چې زموږ ښاري ژوند څه ته راته، موږ د کلیوال ژوند څه ښاري ژوند ته څه ته راغلي، یا موږ د نن 200 کاله د مخه چې موږ کوم ژوند کاوی، موږ په کومو علاقو کې څرنګه ژوند کوي، موږ څومره پرمختګ کړی دی. بل چې موږ د تهذیب خبره کوو هغه دا دی چې موږ به د تعلیم په میدان کې موږ دننه څومره تهذیب یافته سوي یو، زموږ د خبرو انداز څومره سم سوی دی. موږ دغه سفر چې دی انسان وایي چې د غار وروسته سفر را شروع کړی دی، نن تر دې ځای پورې راغلی دی. دا هر قوم په یوه نه یوه حواله باندې د دې سره تړلی دی. ستا د ژوند هره معامله شپه او ورځ چې ته کښېنې، ته ولاړېږې، د چا سره خبره کوې، څوک میلمه کوې، څوک کور ته رابولې، دا ګرده د کلچر حصه ده. دا هیڅ داسې نشته چې د یوه ساعت کې دپاره هم ته نسې کولی چې دا د کلچر د حصه. فرض کړه موږ کور ته ځو چې ځو ډوډۍ څه ته راخورو، د پلار سره څه ته تعلق مو دی، د بچانو سره هم څه ته تعلق دی، د میرمنو سره هم څه ته تعلق دی، دا ګرده د کلچر برخه ده. نو داسې نه دی چې دا کلچر د یوې ورځې شی دی، دا کلچر زموږ د ژوند شی دی، دا پرمختګ کوي. داسې ده لکه دغه ګاډۍ چې روانه دا د کلچر ژوندی شی دی. داسې نه دی چې موږ دا درخته ده، درخته راشنه کېږي، دا درخته پرمختګ کوي. دا کله ناکله چې موږ خبره کوو چې زموږ په ژوند کې ځینې رواجونه، ځینې رسمونه دا غیر ضروري دي. دا د هغه درختې په شان دی کومه درخته چې میوهداره وي. بیا چې ته شاخ تراشي کوې نو هغه شاخ ویې کوم شاخ چې د درختې و میوې ته نقصان رسوي، تاوان رسوي، نو دغه هغه رسم و رواج چې هغه و قام ته و ټولنې ته د ټولنې په ګټه نه وي، د ټولنې ته تاوان رسوي، نو دغه ټولنه بیا هغه څوکه هغه شاخونه وي پرمختګ کوي. نو کلچر چې دی هغه موږ دا وخت هم په یو کلچر کې ژوند کوو، په یو کلچر کې ناسته وینې. موږ چې په کومه صوبه کې ژوند کوو په هغه صوبه کې موږ سره بلوڅ دی، په هغه صوبه کې موږ سره سندی دی، په هغه صوبه کې موږ سره پنجابی دی. نن په دغه مجلس کې ګرد هغه ناست دی، دا د کلچر برخه ده. موږ نسو کولی چې زه د خپله ځانه ځینې شان بیل کړم. زه چې په کوټه کې اوسم نو په کوټه کې ملټي کلچرل شان ما سره په مخه راځي. دا ملټي کلچرل هم په خپله یو کلچر دی، یو د پښتون کلچر دی، بل د بلوڅ کلچر دی، بل د سندي کلچر دی. بیا چې دا ګرد کلچر سره پر یوه ځای د هغه څه پاکستاني کلچر یا ملټي کلچر جوړیږي. موږ خبره کوو، بیا د اسلامي کلچر خبره کوو، بیا د افغاني کلچر خبره کوو. دا هر شی دغه چې د خپلې دایرې دي. ډېر ښایسته جواب. زبردست ناظرین. جی محمد آشم کوسو صاحب، میڈیانا اراک کردار ثقافت مونستی چندی مخلوق داڑ مطمئن لیکن چندی مخلوق مطمئن کے پارا ثقافت او فراست میڈیا نشانتے نہیں میڈیا مونستی نے اسی اروک سنم نظریہ سوچا اگر دی داڑے تینا را کی سوچ دشا کہ میڈیانا اراک کارے میں اسی ثقافت سے مونستی کے چاہے وہ پختون کلچر ہے، چاہے وہ بلوچ کلچر ہے، چاہے وہ سندھی کلچر ہے. تو اوچی وہ کردار اراد سے کن بہتر ہے، اراد سے کن مطلب لگے کہ واقعی ارے بہتر ہے مخلوق نہ ارا کے گلہ کو او ارا اد سے کن اخف فیصد بجاؤ. تھینک یو میڈم. قرآن مستی کرے اینو کلچر ڈے نا والٹ پشتون کلچر ڈے کرے مبارکباد ہے پاکستان ٹی اور پاکستان پیشے نماہی دادے کے ہرا کے مختلف قوماتا ہندو کا اینو پشتون ڈے کلچر ڈے ٹیلی ویژن یا دا پروگرامات نشان تیرا یا ایلو پروگرامات یا سے زبان کو مسینا کلچر ڈے زیادہ نشان تیرا کسی کم نشان تیرا نا دا حقیقت ہے. دا ٹی کرے گورنمنٹ کرے انٹرسٹڈ ہلنگ ٹی ایف دانا یہ ایسی ایگزامپل استے و بلوچستان یونیورسٹی ٹی کرے گولڈن ویک نا حوالٹ کرے پروگرام اکمس یعنی وہ پروگرام کرے 7 دے اندر ہفتے اس کا چلنگا کر اوٹی باقاعدگی ننا دا پشتو بلوچی براوی دا پروگرام اکمس دا ٹی مطلب مختلف شاعراک بسورا مختلف بزرگاک بسورا دا تینا گیدانتے ٹی یا پشتو کلچر ٹی بسورا تقریر کر اڑان کرے پورے یونیورسٹی نا طالب علم کرے وہ دا فائدہ الکر ٹھیک ہے نا. لیکن بدقسمتی ہے دا 10-15 سال مر دا کنڈا بالکل توجہ نہیں ہٹی فس پھر دا ہی تے کہ کلچر نہ حوالٹ
पश्तून बलोच या सिंधी या पंजाबी लेकिन दादे की दा प्रोग्राम आते कल्चर डे ना हवाले तहसील हलिस डिस्ट्रिक्ट हलिस डिवीजन हलिस सूबा दाटी बाकायदगी प्रोग्राम मरे ताकि दा चुनाती खबर मरे कि भाई फॉर एग्जांपल बाबा करे दा पारे कि भाई नवाब अकबर पुख्ती दा पर या सबत खान चेजी दा गिड़ाए पारे नहीं आ पाचा खान लेकिन उफ्ता पैगाम में ननते न चुनाती बेनिफिनत तो प्रोग्राम मर रहे तो बेनिफिनत बिल्कुल जब अच्छे साल ठीक है ना नहीं तो साल ना इंतजार तो मरे लेकिन पूरा साल टी दा प्रोग्राम अंत मफस हालांकि ना जिरगा सिस्टम टी 10 कतल मरे चाहे पश्तून जिरगा मरे या बलोच जिरगा मरे तो वो तकरीबन मुसदिया टीम फैसला करने की रहा ना अंदो के बाबा पारे नवाब बुगटी साहब पारे के मजारी और पेम बलोच सीना जंग सका 45 खून मसूर यानी वो 45 खून टी करे कई मतलब 10 15 20 साल लगा लेकिन हम वो जिरग टी करे वो 15 साल ना फैसला है मुसी घंटे टी करे दा करे ना मतलब कोमा तेटी सकाफत या कल्चर टी दा गिड़ारे पश्तूना तेटी दा गिड़ारे उफ्ता जिरगाम आम अंता मजबूत है अंतक दा सदीस का ना चली बेटियो दा पाकिस्तान महलम दा जिरगा कसो पाकिस्तान जब की जोड़ मस एनुस का अंत के अदालत आता हमुई ना निज़ाम मुतकुना बरतानिया निज़ाम चलेंगे टी ओटी लाजमन सिस्टम टी करे देख लगे रहा साल के लगे रहा तो दा ना कल्चर सकाफत आता हिस्सा ना बजान करे दा ना फैसला जू मरे रहा और ना मुआशरती ऐसे अमन ना पैगाम तो कना पानी ना हिसाब दादे कि नन दा कल्चर और सकाफती इलान दादे बाकायदगी स्कूल आते टी दादे देन इड़े करे गवर्नमेंट मुसलसल डिस्ट्रिक्ट आते टी प्रोग्राम के उफ्ते खाने के दाफ कल्चर टी अंत गिड़ा मरे बिल्कुल ओना जानू गिड़ा तेम पार शायद तो ओटी कमजोरी का मरे मौजूदा और ओड़ा करे गुजराएंगा वक्त ना तो कना दा पैगाम है कि भाई तेना कल्चर है सकाफत नेफा जब तक गवर्नमेंट तवज्जो तिफक तो दा गिड़ा करे पर लेकिन गिला जरूर रहे कि दाटी हमू गिड़ा निशान तिफस हरा गिड़ाते कि आम जगह या आम लोकल प्रोग्राम आते टी तो गवर्नमेंट ना दा के चैनल ला नजिया दा हमू गिड़ाते निशान ते बिल्कुल और मीडिया से वाइड हाँ मीडिया टी हम अरे दा मीडिया ना गिला अरे कि वो जनरली अंदुन बलूचिस्तान अट वाक़या मरे अगर दा किस्से फलड़ना हवाले टीत के सैलाबना हवाले टीत के अगर दा पंजाब या मुख्तलिफ जगह से छुंको छुना से या मतलब अंदर वाक़यास मरे तो पूरे पाकिस्तान ने मीडिया फ़ौरन दा देते लेकिन हरा कि दा बलूचिस्तान टी या पश्तून बेल्ट मरे या बलोच बेल्ट मरे यकीनन इन में पावा कि दा नन तेना ज़बाना तेरी दा पाना के भाई मतलब जहन्नम उन निशानी ते पाना लेकिन यकीनन हमू गिड़ा खंतेर नन खनान अंतक नसीराबाद डिवीजन दा इलाका टी नानुट दा सैलाब ना दौरान ई हमू गिड़ाते खनानुट कि ई दा उफ्ता तकलीफ आते दाड़ी पेश करनी का पर ना तो दा मीडिया ना कनांदा है तंदन के ये मतलब ज़बाना ते नुम करे अहमियत तेरे तो बजाय ना दा बलोच पश्तून दा करे ज़बाना का मुख्तलिफ ज़बान उफ्ते इक्वल ना बराबर नुम उफ्ते करे रिस्पेक्ट में तो वो उफ्ता कल्चर सकाफत ना प्रोग्राम कमरे वो दिन निशान तो ताकि दा मतलब 4 सूबा उफ्ते टी करे मेरो मोहब्बत पैदा बिल्कुल बाज मिनत पार बाज ज़ेबा जवाब तिसरे न जी गुलो कतंग दाखिल सर परवानी की रशीद खान नासर मौजूद है रशीद खान नासर से ज़दा पिश्ताना कवल गाड़म लकची मोहम्मद आशम जान को सोडे शाइस्ता खबर वकड़ा चिपकलो कलो की अदालतों के फैसले न पिंजलस काला शल काला के सुनवा चले जी फैसले न कीजिए लेकिन द पश्तनों पर यह उजरगी की द घटी सुनज ची दी फैसले उसी नो रशीद खान नासर से ज़दा पिश्ताना कवल गाड़म ची पजरगे बंदी अवसर उड़ावा चुई लका तस्त दर मालूम हम दी ची पजरगू की डीर मरकी कीजिए द खल गुमुड़ी सीवी है आगा ची द पश्तून कंबल तरासी या नवाते वर तरासी या यव जनान वर तरासी नो दई डेर खदर डेर पद्रनस्तर गा वर तगूरी दई मुड़ी ला वर माफ की द जरगे पाका वाले जरगे पा अकल बांदी और पश्तून असल माना सदा पश्तून दई सोक दा सीधा मुझको भी जर्गी सी तारीख तो दा दजे कल्चर हिस्सा दा बिल्कुल कम वक्त सेमा साहब से वजात हुआ कि 150 टूक के 150 वजात हुआ कि दा मुझ जर्गी सी दा जर्गी हम
بیانې داسې دي چې دا زموږ د کلتور برخه ده حصه ده. جرګې د وخت سره روانې دي. د اوس نه د زراو کال څخه چې کله پښتون په وجود کې راغلی د پښتون دغه دا جرګې ده ورسره روانې دي. دا داسې نه چې اوس مثال دا ملک په 47 کې جوړ شوی دی، د دې عدالتي نظام خراب دی. د دې مخکې موږ د انګریزانو په دغه کې وو که زموږ خپل بادشاهي وخت و، دا جرګې کنټینیو شوي دي، اوس هم کېږي. اوس هم داسې مثالونه ډېر شته. زموږ په دې نږدې وطن کې به دا کوټه پښین و کیله عبدالله کې ډېرې مسلې اوس هم پرتې دي، قبایلي شخړې پرتې دي. د هغه دپاره جرګې لګیا دي، ډېرې جرګو کړي دي او ډېرې لا پاتې دي. اوس خبره بنیادي طور دا راځي چې په ټوله دنیا کې چې کله یو ملک جوړیږي د یو ملک آیین یو نظام د هغه نظام د لارې خلک ژوند کوي. زموږ بدبختانه داسې معمول جوړ دی، داسې دغه جوړ دی چې زموږ په پښتني قبایلي معاشره کې تر اخره وخته پورې په وزیرستان کې یو داسې سخت قبایلي نظام و چې کله به چا بد وکړلو د هغه به مثال د جرګه به دونه واکداره و چې د هغه به کور هم سوځوي، هغه به باروي، هغه به د علاقې به درکوي. مطلب داسې یو مضبوط قبایلي نظام و. خو موږ به داسې دلته کې اوسو چې موږ خپل نظام چې کوم دی، زموږ چې کوم آیین دی چې عدالتي کوم زموږ نظام دی، هغه هم نه امپلیمنټ کوو، هغه باندې عمل درآمد موږ نه کوو. او د هغه په مقابله کې چې بیا بل یو متبادل نظام راځي د جرګې په شکل کې، د قبایلي نظام په شکل کې، هغه موږ نه پرېږدو. موږ دا زموږ بنیادي انساني حق خلاف کار دی چې د چا ته کور وژنې قتل یو انسان کړي، ته د هغه خاندان کور نړوې، بلډوز کوې، سوځې، او هغه ټول خاندان چې دی هغه باره یې د وطن څخه د 100 کال د 0 کال هغه ژوند کړي، نو دا غلطه ده. خو دا ټول شیان دلته سره مکس اپ سوي دي، لکه څنګه چې سیماب صاحب وویل چې دلته اوس د ځینې شیان داسې سره ګډ وډ شو چې موږ ښاري ژوند هم شو، کلیوالي ژوند هم شو، زموږ کلچر ملټي کلچر شکل واخیستی. پخوا زموږ ډېر پاک صاف کلچر و. ما ته تېره مجلس کې ډېر په وضاحت سره وویلې، ما وایي تېر وخت تر اوس وخت ډېر بهتره و. زموږ د پښتني سوسایټي زموږ د معاشرې اوس حالات چې دي اوس د مخه غوندې نه دي. هغه الفاظ مفلز ما سره نه ولو. سیماب صاحب ډېر ښه دا چې موږ په ملټي نیشنل دغه کې کلچر باندې اوس ګډ شوي یو د مختلفو خلکو. هغه رنګونه موږ اخیستي دي او هغه رنګ زموږ سره زموږ په سوسایټي کې هغه رنګ له موږ څخه اخیستی دي. اوس بنیادي خبره دا ده چې دلته د کلچر د بچاو دپاره، د ژبې د بچاو دپاره او د نورو امن راوستلو دپاره دا ټول شیان زموږ په ټوله دنیا کې سټیټ راولي. هغه یو داسې مضبوط نظام راولي چې د هغه نظام د لارې څه هر چا ته خپل حق رسېږي، هر چا ته خپل انصاف رسېږي، د کلتور په حواله هم، د ژبې په حواله هم، د قوم په حواله هم، د وسایلو په حواله باندې. نو ځکه بیا هغه قوم راولاړېږي، هغه بیا شکایت نه لري، د هغه ټولې مسلې بیا والي. اوس چې موږ خپله چې زموږ سټیټ زموږ باداران هغه په خپله راولاړېږي، ستا مشکل در اضافه کوي، ستا په کلتوري معاملاتو ګوتې وهي، ستا د ژبې په معاملاتو ګوتې وهي، ستا وسایل ستا څخه خوري نه درکوي، ستا بچی د لوږې وزنې دی ستا د بچي ګوله وړي، خپل د بچي په خوله یې منډي. نو په داسې بې انصافه حالاتو کې بیا ټول شیان چې دي هغه متاثره شي. نو په دغه حالاتو کې نن زموږ کلتور هم متاثره دی، ژبه هم متاثره ده، او زموږ په کوم وسایلو باندې کوم اختیار غواړو هغه هم موږ سره نشته. نو په دې حالات کې بنیادي طور دا سوال پیدا کېږي چې دا زموږ کوم ملک څه دی، لا موږ په کوم ملک کې موجوده اوسو، تاریخ خو زړې خبرې څه کوو. په دا موجوده حالات کې به دا ملک هغه سټیج ته ځي چې کوم د ټولې دنیا ملکونه د یو کوچنۍ دونه پرچې لیکلي دي، د عین ورته وایي، د دې عین د لارې ټولو خلکو ته په هر حواله باندې خپل انصاف میلاو شي. که څوک په مورنۍ ژبه کې تعلیم غواړي هغه باید چې ورته میلاو شي. که څوک د خپل اوس په کلتور باندې څو خرچه زموږ حکومت وکړی، دا سړی د کلچر سره متعلقه سړی دی، ډاکټر صاحب د کلچر سره متعلقه سړی دی. موږ خو پولیټیکل خلک یو. ته دوی څه پوښتنه ته وکړه چې یعنې دلته موږ په صوبه کې په قراباو روپۍ بجټ پیښیږي چې دا کم ادبي خلک دي، لا کم چې دا کلچر پرموټ کوي،
دا کتابونه لیکي دا کتابونه بیا زموږ د لایبرریانو برخه ګرځوي ته د هغو ته وایي چې هغو ته په دا ټول په کروبا روپۍ بجټ کې 15 لک روپۍ ښوول سوي نه دي ورته ښوول سوي داسې د ارټسټانو ته راواخله نو ارټسټ ستا کلچر په مخ بیایي او اداکار ستا کلچر په مخ بیایي دا خلکو ته پوښتنه وکړه چې تا ته څو پیسې د کله په دا بجټ کې ښوول سوي دي دلته ټوله شیان تر پښو لاندې سوي دي موږ دا غوښتنه کوو موږ دا مطالبه کوو چې په کار دا دی چې موږ په کوم وطن کې دا ټیم اوسو دغه وطن د واکدارانو چې څوک د وطن مالکان دي واکداران دي د هغو به دا خواست وکړو که د بلوچ کلچر دی که د پښتون کلچر دی که د بلوچ ژبه ده که د پښتون ژبه ده که د سندي ده که د پنجابي ده موږ د هېچا سره تعصب نه کوو تعصب باندې خبر نه کوو خو چې د چا کم حق جوړېږي په کار دی دغه دپاره اقدامات وکړي سرکار रशीद साहब की बहुत ज़्यादा मिन्नतवार चूँकि प्रोग्राम स्टार्टिंग हम आगुशने के रशीद खान कैसे रशीद खान नासिर में प्रोग्राम तो का कैसे बार कम टाइम दा अगर देगा प्रोग्राम अटेंड करने की थमुंदा रवगी मर्ची पूरे रोज शर्मा मसरूबियगी बाज़ अशिया बर को तवंती बाज़ मर्दमाना कल्चर चीज़ अगर मालूम नहीं था मालूम कब तक बाज़ नॉलेज तो का सख्त ज़्यादा इजाफा भी था प्रोग्राम में तो कमा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ एक रावी सौत तैयारिश में वास्ता और सौता चरंदा बनोखे मेहमानानी बोना दोबारा हाजिर है Allah hafiz. नूर नूर हमज़ा ना मारे नूर नूर हमज़ा
जी शरफ दारक मजलिस में सिवार वल्ला बखैरट पाना असे बिरावी बाज अरेनो बाज गचेनो शहर स्पिंगोरी शहर पद वापस नन मजलिस साड़ी मसुन दुम किनुम खनिंग टिनुरे और नुमी कुल खबर है कि एनो पख्तून कल्चर डे अरासिट की अर्थ तिनिंगाने और दा कल्चर दे नन बल्कि बिरावी बलोच पश्तो कुल मतलब मनाइफिंग टिनुंता अंते की बलूचिस्तान वाकई पारा की बलूचिस्तान कुल तसे गुलदस्ता से दाटी इच्चु शकसफ नन एनो अगर मतलब पान के नन उफ्ते तुन अवार एनो अगर कसस खाने भाई गजालम मतलब अफगान जोड़े तू सुने तायराम तू सुने तो नना हकीकत दमेर मोहब्बत अराकी नन ननी मजबूर के असे टीलो तुन अवार मन किंदा मेर मोहब्बत बरा शरफ दारक नना मजलिस टी असे मजीद सेबा व इजाफा मस असे बाज के चेनु मेहमान सरा के मतलब कीमती वक्त अंते ना जरस वक्त कशा और नना मजलिस से बस वक्त है तुन तुन दा वक्त है साड़ी मोहम्मद अफजल मुराद साहब अराकी शायर अदीब और ड्रामा निगार ख्वाजा मजलिस बखैरत पानो में तो खैरत हुआ ख्वाजा कुल्लम मालब तो बाज मिन्नतवार बाज कम नजर बरे रे पीटीवी न पारा है बाज कम मतलब वक्त है तेरे तो एनो मिन्नतवार के वक्त कशारे अवली कोई तादे के एनो तेना पश्तून कल्तूर डे कल्तूर कने ज्यादा जवान लगे कल्चर न बजाए कल्चर दूं के लगे कि स्याल से ना कल्तूर मेरा न दे और दादे थे ई खास वडट बसोटो मंदा थे ना और आप कना पश्तो ना अदीब शायर फनकारा को थे तो यकजहती की इल्मी की और इरटमी को अरा अफजल मुराद नुम पारे के वो खनीफक अफजल मुराद 20 साल ज़्यादा बास खनीगाने 10 लोते मौका मालो मतलब बास खनीगाने 10 लोते मौका तेनिंग न सोच मौका तेनिंग और दा से कुदरती हुई तसे के अर्थ आगे बंदख करे वक्त तो अवार करे पूछको ना नस्ल बरे का को ता सोच बरे को ता फिक्र बरे तो नंदा सामोद उनकी शाबाशी ये थे न कसे मशवरा से थे न कसे ना उस बड़ी के न और अरा मकसद नना मसूने अवली को दिया कि ज़ुबान आता अरा के अरे दा पुल्ला ता से लड़ी इस जोड़ करो ये दा डे कि दा कुल ज़ुबाना कसे लोना पश्तूम करना है बलोचीम करना है बिरावीम करना तो दा मेहरना अंदा कारवानी ऐनो दाड़की नन बसुन दा कुल लीड़ीलुम का वारो और नना उस्ताद डॉक्टर नसीम आप साहब तो लोग कने खुशी दादे और बाकी जवान उठ बिल्कुल बाज मिन्नतवार के सर नुम नने वक्त सोरे लेकिन सर दुम के पूछकुलिंगा वक्त नन उम्मीद करे रे तब्दीली नहीं थे करे रे तो अगर नन पख्तून कल्चर नहीं थे के ना अरा की माला दुम के तायरा पारी अरा की तारीख ते बयान करे कि 1005 दगन जोड़ में अड़ते नहीं के दादे तो आए वक्तन और आइनो 1000 मतलब 20 दो टिनो फनिंग टिनो रे अन फर्कस नुम खनारे की पख्तूनम तेना अरा की सकाफत तो अमर मुस्ती ये सुनी मजीद अमरत नहीं चिंता अच्छा दा तो बल्लू पालू से दाड़ की तो नानुम कुल कह रहे अगर चुप मरे रे 12 बजे इसखान इतनी हाँ दाड़ के भाई अन तब्दीली नु खनारे लेकिन गंडो पालू कह रहे असे कनन अरख्ता कल्तूर या कल्चर या रस्मो दो दना ताजीब ना इतके ने तो दा तो असे दोनों कसर से कि दा कुदरती जोड़ यार जुबान हर इलाका के ओटी तासुब मफक असबियत मरिक नस्ली तफाखुर और आदि पाने तो दा करे राख्त नन दादी और ने और नना से पेन बल्लो अजाबस दादी कि नन तेना हर कल्चर करे वो जुबान हिसाब किए ने जुबान सिर्फ असित तुमको बश्क से ना तूल बश ना ईत टेंजिबल है अनटेंजिबल अस बाजे का गड़ा को दादी कोई खाने वता ठीक है ना दस्तारे लिबास सदरी चवट्टे दा खाना पाइक के दा बलोच से अफगान सीधा लेकिन असी गड़स कना तय ना इजारे ये गुस्सा तस्या के वे कना कौमी तफाखुर या कना है भी असी गड़ा मेहमान नवाजी कना अंते बाहोट तखेंग अंते असी लो तो मेर मोहब्बत रस्म दोद पुरस अरा वक्त करे अरा गड़ा के बरीर दा कुल ना तय टी दोनों से दुनिया से दा दुनिया टी दुखे अल्लाह ताला करे भाई जुबान ते चाइंग के वदी करे ठीक है अंदुल ना सोच ना मोडियले ना करे अरा डोल के दा बदन जोड़े उतेनट ने पाए किनी अरा मिशान ने जोड़ करे दा मिशन आ मेहरे और वक्त पर सिर्फ पश्तो ना पापर है हर जुबान ना कल्चर के अरे असी वक्त से आता पलवेड़ के एक वक्त सिनेमाना फिल्म वक्त स्पेन जुबान से ना असर मार्केट लेकिन पश्तो तो दा खुशबख्ती है कि पश्तो करे और मार्केट ना जुबान में सुने हर वक्त चाहे पीमा जलिंग की कास चाहे LED जलिंग की कास
चाय नी कस तो चाइना ना मार्केट ना करे सौदास केस आखिर तरना मरे का 100 पैसे नहीं वर्कोम दीना दा पश्तोना वल्दा पश्तोना राखिंदना अदब पश्तोना अदीबा को ओ को दे महफूज करें न नूरेना के दासा नुमादा डीजे खुदा के एक बस सुनो लगे पक के दा पश्तो टी कंपेयरिंग उर्दू टी जगह तक दा इतना ताल्लुक है नन एक्चुअली दोन महसूस एक्चुअली व्हाट इज दिस यार नन तो दा जुल्म करेंगे ट्यो लेकिन आए ना मुकाबला टी दादी के नन वल्दा तेना जुबान टी के सही तेना जुबान टी तू लोग ईद अखवावा को पश्तो कल्चर दासाम कह रहे सो गवे और ओना इजहार है लेकिन असे ख्वास्त से अटो कि दाते सियासी वड़ा टोनिंग लन तो अरा के जना पद तमानो बलोची बरावी पश्तो क्यों होते करे सियासी वड़ा टलेगा सियासी फ़ायदा के मखलूक न जज्बातियत के ज़ुबान दाड़न बाज बल बुर्जो गड़ा से क्योंकि मज़हब असे अहम गड़ा से अंदु ज़ुबान करे इज़्ज़त व कद्र नहीं तसे बेशक बाज जान अफजल साहब तो बाज शरिया बरकुरान है और ज़ुबान है तो का कैसे चूँकि बलूची कैसे मैं ज़ाहिर पहचाने मैं ज़ुबान है लेकिन इसी तो का लहजा गलबाज ज़्यादा कायम और हमें लहजा कैसे वक्त मालूम दियन कि भाई ये मर्दों में ताल्लुक कुजाम शहरा चे कुजाम इलाका चा कैसे ताल्लुक कुजाम मुल्क चा और पता रंदा हर इलाका हर शहर है लिबास दिफर का अनि यक बलूची लिबास एक मर्दम गोरा का तो वह जाने कि ऐसे इशिया कुजाम शहर है चिकेंगे बंदी आए रंग गलस्ता आई तो का क्या कांच इस्तेमाल को थी हमें वह जाना कभी और पता लहजा वत कैसे वत हाल था कि मर्दों में ताल्लुक कुजाम है सेम हमें पे कैसे पश्तो तो कदे भी पश्तूरन तो कदे भी तो कदे लहजा गलबाज भी आनी तो कदे कबाइल गलबाज ज़्यादा भी हैं चूँकि गुशन के हर 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर तो सफ़र करने लहजा कैसे चेंज भी फ़र्क कन तो मां साइमा तरफ रहे साइमा का मुबाज मारा कैसे गुशी पश्तूना नी लहजा और आहनी कबाइला दीवारों में एक पस्ते रास्ते के अर 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर पदा जुबान चेंज भी यक मसला यस्ते के अक्सर मादीस था कि यक महफिला अगर कसवती लहजा गप कने आदमी एशिया किंदगे मजाक कने कि तो ये चीज अगर एडोल गुश्ता ए बाज मनी ये सब खराबी चीज है बिल्कुल परचा की तो यक अगर महफिले निश्तगे वती बलोचा हो पश्तूना ए यक सकाफत अस्ते के एशिया महफिला मतलब यक रिस्पेक्ट यक इज्जत अस्ते परचा के अंचो बीत के अगर माँ इधर निश्तगे अरकस इधर मना दिलगोश कने पदा मनी गप्पा जवाब दे अंचो माहौले अगर यह कस्ते के महफिला निश्तगे और दुमी वती दिलगोश कने मतलब यक दुमी गोशा शरीय गोश नदार गति हमारा ए मतलब बेअदबी याद करना अगर मैं दिस तक के बलोच और पश्तूनी महफिला ए मतलब असुल नहीं ए डोले बेअदबी असुल नहीं दुबी तो अंचु गुश्ते के हर मतलब लिबास आ गए यक मर्दुम चारता आग मतलब जानत के कुजाम बेल्टे मर्दों में अंचु तो हर लिबास से हर कल्चर चीदगा यक वजह से यक सबब अस्ते आया मजहबी हिसाब कनेक्ट या मतलब दुमी मौसम हिसाब या जोग्राफिक हिसाब या रस्मो रिवाज या सोच हिसाब कनेक्ट अस्ते सही मनी इधर एक गप्पा शेयर करें टर्बना दस्तार के अस्ते पश्तूना ओ बलोचा आइए डायरेक्ट कनेक्ट होता वती आखिरी नबिया हजरत मोहम्मद आगुश्ते के आवत दस्तारा टर्बना गर्क होता एशिया वास्ता आ दुमी मतलब एशिया पाक समझी और एशिया कल्चर इंक्लूड कुता शामिल कुता दुमी ये कस्ते के पश्तून कल्चर और बलोचा आबाई इलाका मदीस्ता के आज चादरम गौर कने तो चादरम एक पाकिजगी बयान कने टोपी वाला के जी बुरखा भी थे पश्तून है जी अमा बलोच लिबाज करन थी लेकिन पश्तून की इस्तेमाल पश्तून परचा की आवती आसानिया ए अंचु कुता मतलब आमा मौसम है वास्ता कि अमीर अगर बाज गर्मी भी आ गर्मी हिफाजत करें अगर बाज यख भी आ यख सराम सरा हिफाजत करें अच्छा। और टर्बन ए मतलब दस्तारे में कॉन्सेप्ट अस्ते और दुमी के एक चादर ऐसा बंचो अस्ते के वती नबी आवत चादर गौर कने एक सूरत अस्ते के यायुल मुदस्सिरो ए चादर ओढ़ने वाले
तो वती नबी के चादर ओढ़ा तो अमा मजहबी हिसाब कल्चर बीत के कुल चादर और दस्तार वर करें तो कल्चर हर चीदगा यक सबब अस्ते आ सबब में भी मौसमी भी या तो आइडियल भी या तो सोच हिसाब भी या जोग्राफिकल हिसाब भी सही बिल्कुल ډېر ښایسته خبره سامي خور وکړه او ډېر د اسلامي حوالې هم ورکړې یو جهان مننه سامي چې ته زموږ خپرونې ته راغلې خپل ښایسته خبرې د زموږ د ټولو ورونو د ټولو خویندو پورې ورسولې ګورو کتونکو پښتني دغه که تاسو راواخلئ په دې کې جامه ده لونګۍ ده صدرۍ ده که د زنانو جامې راواخلئ دا هم ډېرې ښایسته دي او زموږ اتړونه هم د پښتو کلتور یوه برخه ده سره سره زموږ خوراکونه هم چې دي د خوراکو پوښتنه انشاءالله جمال خان څه پوښتنه کوم دا کوېشن ما د ډېر ټایم څخه د جمال خان لپاره ایښی دی ولې چې ما دا همیشه لیدلی دی دا همیشه یو نه یو شی خامخا خوري او د ده همیشه خوله شوري دا کوېشن به د ده خواته ځو چې مطلب لکه تاسو هم در معلومه دي پښتني خوراکونو کې چې دی لاندې راځي غړی راځي شړومبې راځي مخکې به غړکې ولې اوس ولا سته کله نسته لیکن ګودر اوس هم سته ګودرونه اوس هم سته زموږ ډېر داسې پښتانه غرو خواته سیمې ته تاسو ورسئ کلي خواته ورسئ اوس هم زموږ خویندې په ګودر باندې ځي د هغه ځای کې څه اوبه ډکوي هغه ځای کې څه اوبه راوړي او د هغې چې کوم کیږدۍ دي چې کوم یې زموږ پخوا دغه هغه اوس هم ډېر علاقو کې ژوندی دي خیمې سته او کوم چې زموږ د پښتنو بسترې در چته پورې وډل کیږي هغه هم زموږ د پښتني یو کلتور دی یو ګول بالشتان چې دي کمی نالچې چې لیکن نن سبا خو دور جدید دی خلک فومونه راوړي دي صوفې راوړي دي بیټکان چې دی د فومو او د نوي شیان د نوي رواجو څخه دغه سوي دي لیکن ډېر داسې خانان اوس هم شته چې تاسو ورسئ د دوی په بیټکو کې چې دی هغه زاړه ګول بالشتان هغه زموږ کلتور نمایي هغه ګوډۍ هغه ښایسته ښایسته بندونه چې دی زړېږي ولې دا ډېر ضروري دی چې موږ خپل کلتور ویر نه کړو خپل جامه ویره نه کړو خپل یو شی هم ویر نه کړو د هغه زموږ پېچان دی زموږ جامه لکه تایرې مو ویلې سایمې مو ویلې چې هر شل کیلومتره یا 50 کیلومتره چې تاسو ولاړ سئ هلته ژبې چینجېږي پښتون خپل په جامې خپل په ثقافت پیژندل کېږي په چې خپل په قول چې قول وکړي دی د قول نه بدلیږي په هغه پښتون نه دی چې په قول نه ټینګېږي خیر د پښتنو خو ډېر زیات مثالونه شته لیکن که زه وږیدلم نو کم دا ګلدسته چې دلته ګلان ناست دي دوی ګرده ماته ګوري چې تانیه ګرده هغه سیم وایي لکه غزالې سر ویل وای تین عورتیں خاموش ہے وای تعجب کی بات ہے ہم تین اکٹھے ویگن میں بیٹھے تینوں خاموش ہے نو خیر زما خیال ډېره زیاته وږیدلم برته به راځم د میلمه په لوره باندې ډاکټر نصیب الله څه زه دا پوښتنه کول غواړم بینګه یو پښتون پر ما پر تا څه فرض دی دا پښتونوالي زما ورستاسو څه غواړي دا کلتور زما ورستاسو څه غواړي لومړی خو دا ده چې ور موږ په پښتونواله ځان پوه کړو چې پښتونواله دا څه پښتون دی څوک پښتون یو دی پښتونواله دا دوه جلا جلا شان دي پښتونواله انریټن لا نالیکلی قانون دی د پښتانه دپاره ټیک ده د دې د ژوند هره کیسه دلته یو ساعت کې مخکې چې ناصر صاحب خبره وکړه د ژوند هره کیسه د هرې کیسې حل په پښتونواله کې پکښې دا دا جرګې دا مرکې دا ننواتې دا واده دا غم دا شادۍ دا ګرې د پښتونواله کې دننه دي ما در ټول پښتونواله نالیکل سوی قانون دی د پښتنو تا خبره اول د دغه سره خبره وکړه چې د جرګو سیستم یا د دغه سیستم څنګه دی یوه خبره دا ده پښتون قام چې په کوم دغه کې ژوند کاوه په کوم حالاتو کې ژوند کاوه غریز ژوند و یوه قبیله بله قبیلې به د دوی سره دغه کاوه د دې تعلقات به باید څنګه وي دا یو به د بلې قبیلې سره څنګه تعلق ساتي دا بله قبیله به د بلې قبیلې سره څنګه تعلق ساتي که یو مسله راځي دا مسله به څنګه حل کیږي ځکه نن که موږ په جدید دور کې اوسو دا په جدید دور کې چې نه و د دې فیصلې به څنګه کېدلې د دې ښو بد به څنګه معلومېدل دوې کیسې دي زموږ دین لکه هغه خور چې ول دا زموږ دین چې دی دا زموږ د کلچر برخه ده زموږ دین زموږ د کلچر برخه ده زموږ پښتونواله زموږ د کلچر برخه ده دغه چې به کله په پښتونواله کې به چې جرګې کېدلې درې مهم کسانو په دا جرګو کې شامل وو یو به ملا شامل وو د ملا ضرورت په دی وو چې کله به مسله پیښېدله
ملک به پوښتنه ځینې وکړه د ملک خواته راځم چې د ملک تصور په پښتني ټولنه کې هغه څنګه دی یا څه ته راغلی دی پوښتنه به ځینې وسوله چې ملا صاحب دا خبره خو دغه د متصادم خو نه ده دغه سره خو په جګړه کې نه ده د دین سره دا کومه فیصله چې موږ کوو داسې خو نه ده چې دا و دین ته نقصان رسوي نو هغه به ملا به په هغه صورت کې په هغه دغه کې ناست و چې دلته د دین حفاظت وشي ملک چې موږ جوړو د ملک د خوشحال خان خټک کتاب دی دستارنامه چې دستار تړي هزار دی د دستار سړي په شمار دی دغه د دستار سړی چې دی دا په اصل کې ملک دی اوس ملک څوک دی ملک څوک جوړوي دلته یوه خبره وسوله دا زموږ ملکان چې دي دا ریپلیس سوي دي د دې پر ځای نور خلک راغلي دا په هغه دور کې رالو کوم وخت چې انګریزان دلته رالو د انګریزانو دا سیستم بدل کړي چې یا دغه کوم چې سیستم روان دی د پښتنو دا سیستم ته خپل خلک ورننه باسه نو دغه کوي په کور کې یو مشر دا مشر د دغه په بنیاد نه د عمر په بنیاد نه چې بابا مشر دی یا لالا مشر دی مشر هغه سړی ټاکي چې هغه د پښتو سړی هغه خبره کولی سي هغه تللی سي هغه په دا خپلو پښتنواله باندې خبري هغه ستا په رسم په رواج باندې خبري د کور دا سړی چې دی دا د کورنۍ سړی ټاکي د کورنۍ یو مشر ټاکي د کورنۍ مقصد دا دی زما کور دی زما د اکا کور دی زما د بل تربره کور دی زما د بل تربره کور دی دا کورنۍ ده چې موږ سره تړي د دې یو مشر دی دا مشر څوک ټاکي دا مشر د کور دا مشر چې کوم دی دا راځي دغه مشر ټاکي چې د کورنۍ مشر دی د کورنۍ مشر چې دی هغه ستا دغه د گاوند یا ستا د محلې یا ستا دغه مشر ټاکي چې دا به مشري او دغه مشر ته اختیار دی چې کومه خبره وکړ هغه به پر مخ ځي دا مشر د کلي ملک ټاکي د کلي ملک دا که په دا کلي کې 10 کورنۍ دي که 20 کورنۍ دي دغه راځي دا یو ملک ټاکي دا ملک ته به اختیار حاصل دی چې دا به کومه فیصله کوي دا په هغه بنیاد باندې نه ده دا د صلاحیت پر بنیاد باندې دا خلک ټاکل کېدل دا د صلاحیت په بنیاد به خبره کېدل بیا چې به ملک خبره وکړه د ملک د خبرې څه څوک پر شا ځکه نه راتلو چې ملک دا خبره د خپلې خوا نه کوله هره فیصله چې به کوله هغه به په مشاورت کوله دغه د جرګې سیستم له دا خوا سره وسلو چې دغه په کور کې به سره جرګه سلو کور کې به دغه وسوله مشاورت وسلو چې څه کوو هغه به دا کور به سلا ورکړه د کور مشر به د کورنۍ مشر ته کښېنستی دا به د خپل مشوره سره ګډه کړه نو به د ملک ته کښېنستی د ملکانو به بیا د کام سردار جوړاوي د کام نواب به جوړاوي د کام خان به جوړاوي دغه د جرګې د پوره یو سیستم دی چیرې چې دغه خلک به فیصله وکړه دا فیصله بیا ځکه نه ماتېدله چې دا د یوه فرد فیصله نه وه دا د یوه ملک فیصله نه وه دا د یوه خان یا د یوه سردار فیصله نه وه دا د پوره ټبر فیصله به و دا د پوره کلي فیصله به و دغه چې کله انګریز دلته رالی انګریز چې دلته د مزاحمت سره مخامخ سلو په هر سنګر کې سړی ورته ولاړ و چې ته به دلته نه راځې ځکه د انګریز راتګ دلته 2 نقصانه وکړو یو خو دا نقصان وکړي چې زما پښتنواله زما چې کوم سیستم روانو دا د ختمېدو کوشش یې وکړي دویم د اسلام په حواله باندې د مشنري سکولو یا د مشنري دغه راوستی هغه ریپلیسمنټ لپاره دغه شان کښېښول ورسره سره چې زما دغه سیستم د وکاتې د شاهي جرګه یو دغه نوم ورکړي په شاهي جرګه کې هغه خلک راوغوښتل کم خلک چې د دوی منتخب سوي خلک وو دغه منتخب سوي نو دغه سیستم ستاغه په دغه ننوتی بیا دا ستا کلچر چې دی دا ستا د ژبې سره تړلی دی اوس په نسلن پښتانه په پنجاب کې ډېر دي بیخي ډېر لیکن هغه پښتانه نه دي هغه د پښتون د کلچر سره نه دی تړلی هغه چې هلته د کلچر څه برخې کوم دي که په پنجاب کې دي نو د پنجابي قوم سره کلچر تړلی دی که په سند کې دي د سند قوم سره سندي قوم سره کلچر تړلی دی که په بلوچ ایریا کې دي د بلوچ قوم سره کلچر تړلی دی دغه چې تر څو پورې ژبه ستا غني ستا کلچر کمپلیټ نه دی او ستا کلچر چې د ژبې سره وتړل سو ستا ژبه په تعلیمي نظام کې راځي انګریز دلته دا مسله پیښه کړه چې د پر ځای د دې چې بلوچي براهوي یا دغه ژبې په د تعلیم په نظام کې شامله کړي وای د فارسي ریپلیسمنټ یې پیدا کړي اردو یې دغه که اردو زموږ د رابطې ژبه ده زموږ قومي ژبه ده زموږ دغه لیکن چیرې که ته وایې چې زه کلچر پرموټ کوم نو کلچر په خپله ژبه کې پرموټ کېږي ځکه په یو شي باندې پوهېږم ته چې دا زما خبره اورې که زه درته په انګریزي خبره شروع کړم یا په اردو خبره شروع کړم ته یې ورچورت پر وایې هغه ترانسلیټ کوې په خپله ژبه کې تخلیقي ژبه د تخلیق ژبه هغه ده په کومه ژبه کې چې ته خوب وینې په کومه ژبه کې چې ته سوچ وایې
سوچ وهل خوب چې ته په کومه ژبه کې وینې هغه ستا مورنۍ ژبه ده. اوس فرض کړه که یو بلوڅ یا یو پښتون په پښتون بیلټ کې ژوند کوي، زموږ په پښین کې زموږ په کلي ته نږدې د ملکیارو د منځکي ته نږدې د بلوڅانو پوره یو کلی دی. هغه بلوڅان اوس راغلي دي په میان غونډۍ کې اړولي دي. ته اوس ورسه هغه پښتانه دي، ته چې زه پښتنو کلي ته ورلم نسلا ګوکې دی بلوڅان دي، خو چې د پښتنو په دغه کې ژوند وکړي هلته دی پښتون شو. دغه یو ساینټیفیک او جدید تحقیق دا ثابته کړې ده چې د مورنۍ ژبې تعلق چې دی هغه ستا د ماحول سره دی، ستا د کلچر سره دی. که چیرې یو کشنی په مستون کې دی، پښتون دی، نو د هغه مورنۍ ژبه براوي ده. که چیرې یو کشنی پښتون دی یا براوي دی هغه په تربت کې دی، نو د هغه مورنۍ ژبه بلوڅي ده. که چیرې یو کشنی بلوڅ دی براوی دی په پښین کې دی د هغه مورنۍ ژبه بیا پښتو ده، ځکه چې ماحول پښتو دی، کلچر د پښتو دی، دا هر څه دغه چې دی دا د پښتو په خوی به د اغوستې. اوس دغه خبرې ده د دم د مخ خبره وکړه چې دا د کلچر ژبه د هر څه چې دی دا هر 15 میله بعد 20 میله بعد دا بدلیږي. ستا د واده دودونه د چمنه سره راواخه تر ژوبه پورې ولاړس. په چمن کې یو دود دی، په پښین کې بل دود دی، ورځه په خانوزۍ کې بل دود دی، تر کلاسیپلا پورې تر ژوبه پورې. ژوبله چې ته ورسې بلکل دا دود بل ته را اوښتی، دا ستا رسم و رواج بل ته را اوښتی. دا هغه دی چې دا ژبه هم دغه ته خپل پړاوونه طی کوي، دا کلچر هم دغه ته خپل پړاوونه طی کوي. کلچر کې جدید و قدیم خبره ته وکړه، دا د کلچر اول ما خبره وکړه، دا د پرمختګ نوم دی. دا د پرمختګ نن که زه وایم چې زما زوی دی لنګوټه وتړي، زما زوی دی صدرۍ واغوندي، زما زوی دی دغه وکړي، دا امکان نه لري. نن د موبایل کلچر راغلی دی، نن د فیسبوک کلچر راغلی دی، نن ما سره د ټویټر کلچر راغلی دی. اوس که راځي اوس به خبرې نه، اوس به د ټویټر خبره کیږي، اوس به د فیسبوک خبره کیږي، تا کوم سټیټس لګولی دی، د کوم سټیټس لګولی دی. پخوا چې به موږ سره کښېنستو پر نغري به سره کښېنستل. د نغري چې کوم تصور دی هغه بالکل ختمه دی. ختم په دې دی چې ګیس رالی، ایسی راله، دا ګر شان رالو، د نغري کیسه ختمه سوه. چې د نغري کیسه ختمه سوه پر نغري باندې چې به مشر کومه کیسه کوله، کوم نقل به کوي، د دې مقصد به دا و چې دا خپل روایت چې دی دا ترانسفر کول دی و نوي نسل ته. دا ترانه دی چې موږ چې ته به دا کار خامخا کوي. زما زوی به د ما څه زده کوي، زه به د پلاره څه زده کوم. او دغه چې دی دا په غیر محسوس انداز کې دا شان چې دی دا د یوه نسل څخه و بل نسل ته اوړي. زموږ نسلونه چې دی هغه په جدید دور کې اوسي چې دغه دنیا د یوه کلي په شان راغلې ده. چې د کلي په شان راغلې ده، نو که چیرې زما په کلي کې پخوا چې به په لږ سر څوک چا نه پرېښاوه چې دا په لږ سر ته خولۍ دې څه کړې ده، لنګوټه دې څه کړې، نه لنګوټه د دې نه سره کار درلود، نه خولۍ د دې نه سره کار درلود، ځکه چې دغه لباس چې دی، دا خوراک چې دی، دا زما د جغرافیې سره کار لري، دا زما د موسم سره کار لري. لاندې ته په دغه کې نسې خوړلی په پنجاب کې. په پنجاب کې چې ته لاندې کوي هغه به ورستېږي، هغه به تا ناجوړه کوي. دا لاندې ته په توبه کې خوړلی سې، دا لاندې ته هلته خوړلی سې چیرې چې واورې ووري، چیرې چې دغه و، دا د لاندې تصور په دې راغلی دی. داسې نه دی چې دا به دا و چې پخوا به دا لارې بندې سولې، د ټریفیک یا د کنوینس به یوه ذریعه نه وه، نو دوی به دا وکړو چې پسونه بیا حلال کړو، هغه بیا وزړول 2 میاشتې 3 میاشتې به بالکل لارې بندې وې، واورې به وې، دا موسم دا تراو، نو د هغه لاندې بیا خواړی هغه لاندې هضمېدی. نن په دې دا دغه ختمه سوه، دا د لاندې تصور په دې په ځینو علاقو کې ختم دی چې هغه وایي ما تازه غوښه ملاویږي، زما څه ضرورت دی چې زه دغه ته ځم. نو دغه دا په اصل کې که موږ لا وایو چې لیکن ډاکټر نصیب الله یو خبره زه ضرور درته کوم چې د هغه لاندې خوند د ستا په تازه غوښې کې ظلم نشته. اوس دا خبره ده، د نبی کریم سلم حدیث دی، د نبی کریم سلم حدیث دی، د نبی کریم سلم حدیث دی، وایي څومره چې و ما ته نږدې یي په زمانه باندې هغومره و بختور یي، څومره چې د ما لیري یعنې د زمانې په دغه باندې. مثلا د خوند څخه مراد زموږ څه دی؟ د خوند څخه مراد دا دی زما خواهشات، زما دننه ارمانونه چې څومره ډیریږي هغومره ما ته مسایل پیښیږي. نن زه د پرون د لاندې به بس ما دغه و چې زه راووځم یو 2 روپۍ وګټم، د لاندې کیسه وکړه. نن زما مقابله ده
نن زما مقابله په مختلفو حوالو باندې ده. زما بچی وایي چې زما دپاره موبایل ضرورت دی، زما دپاره د لپټاپ ضرورت دی، زه په ایډورډ کالج کې سبق ویل غواړم، بل وایي زه په اکسفورډ یونیورسټۍ کې سبق ویل غواړم. نو دغه چې رالو نو دا زما د ته چې دغه خبره کوي چې څومره خوند پکې و، خوند ځکه کې پکې و چې په هفته کې به یوه ورځ غوښه باندې کېدله، مسکیني وه، غریبي وه. دغه بوی چې به راغلی دا د ډوډۍ چې به پخوله، دا د غرمه چې به ته را روان یو، دا د ډوډۍ بوی چې به راغلی نو هر سړي به محسوساوي. وجه دا وه چې دی به په مځکه کې لګیا و، دی به په کرونده کې لګیا و، ستړی سوی به و. نن تا سهار وختي ماشاءالله ښه ناشته کړي، بیا چې راسې بسکوټونه درته پراته وي نو تا ته به د کوم شي خوند بیا نه تا ته د تازه غوښې خوند معلومیږي، نه تا ته د لاندې د غوښې خوند معلومیږي. دغه د ژوند دغه बिल्कुल जबरदस्त दश्ती साहब ने फारग है दश्ती साहब ने कोण रोगा था यम दश्ती साहब ने फारग ना ठंडे के ऐसे मेन सवाल सरा कि नन कंपेयर खास कर दाटे में नन कुल कंपेयर के शामिल मरीना और ननादों के निविष्टकार सम दड़ तू लोग कैसे आर्टिस्टस नना अन किरदारे ऐसे सकाफत थे ना सकाफत बोनमुस्ती अतेंगे अंते कि आराध से नन उन तुम वापस रास्तानी ज़्यादा ज़रूरी है कि नन चाहे ब्रावी बलोच पख्तून नन को इंतज़ार के ना आसे देना तो अंत नन के नन खाली ऐसे दे मीडिया का निशानी थे भाई नना सकाफती नना अरा के लिबास दादे नना अरा के मतलब खुराक को फलाना गिड़ा को नना सकाफत दादे तो नन के नन ये एलो देते लोग कि नन तेना ज़बान प्योर ब्रावी दूँ कि प्योर बलोची प्योर पश्तो मतलब दा ज़बान ते नन गपकिन और तेना अरा की सकाफत है अरा की ज़बान है ओदी आम देते चे मोनुस्ती है नना किरदार अंते और नन खास से के पूरा करने में गज़ला चूँकि सकाफत प्रमोशन और ये पज्जार बाबत बाज़ गप्पे बू मतलब सकाफत दिमरू वास्ता हर इदारे वती किरद भी मतलब PTV बर्ज़ का मिसाल देगा अब तो ड्रामा नबिश्ता भी बलूची भी ब्रावी भी या पश्तो भी तो ड्रामा हानी मौजू बर्ज़ का आहम थी कल्चर को ताल्लुक़ हैं पदामा किरदार अस्तम पदामा ड्रामा तो का अमा के पोशाक हस्ते पेश करने भी अमा गप के हस्ते पर के सकाफत डिफिनेशन तो का ज़ुबान बला असर हस्ते लफ्ज़ां पर के आ के अदब अहम तरीन बाहर हम हस्ते गो सकाफत अदब अहम तरीन अदब के प्रमोशन का या लिटरेचर प्रमोशन का तो बिसंज के कल्चर प्रमोशन का कल्चर देमार होते हैं तो लाजम ये दुआएं प्लेटफॉर्म के कारमर्स बा मीडिया किरदार भी या इदारा तालीमी वानब जा बा स्कूल बा या के यूनिवर्सिटी बा या इदारा बा ज़ुबान के देमार होते हैं वाइनक भी तो लाजम आहनी मौजू चिया आहनी मौजू ते हिस्ट्री तारीख के बुनदफ्तर मौजू बुत का तई क्लासिकल शायरी बुत का तई नोके शायरी बुत का नसर बुत का कहने नसर बुत का कहने नसर मुख्तलिफ मौजू बुत का बतल बुत का चाच बुत का एक किस्सा कहानी बुत का ये द्रोगों ती कल्चरा बंदो का ती सकाफता बंदो का निशानी प्रमोशन अमित ज़्यादा भी निशानी वानक बा दिमरू भी और हमें देमा आरक बा तो कल्चर प्रमोशन एक मजने किरदार पीलू कना हमें उड़ा ये सिलसिला मरुची के मराकशी पश्तून कल्चर वाला ये हमें एक मैसेज है कि भाई से ज़ुबाना ये अवारिया एक मराकशी बुता और कल्चर गब बुआ गाएँ ज़ुबान बुआ गाएँ और कल्चर माना और बेजान के मुख्तलिफ पैमाना भी कि मसारियों के जिंद गुआजने के दुआएं रह बंदी इंसान आ या कौम या उती दराजे मुद्दत या उती जिंद गुआजने का वास्ता चीज़ कारमर्स को था या इस्तेमाल को था ये आइए कल्चरिंग आइए जो टेंजेबल इंटेंजेबल कल्चर बू तो दो ही नानी दिमरुई में दुरुस्तानी जिम्मेवार रहते हैं पर अगर नबिश्ता तो कब्जा राइटर कब्जा तो राइटर किताब या नबिश्ता या कुछ भी मौजूद इसरा भी अहम या इंटेंजेबल कल्चर प्रमोशन बुत का टेंजेबल कल्चर तो हम दे मार होते हैं आइए म्यूजियम मंगो पशकप्त के बाहर मर तो म्यूजियम ही को तो कम भले इंटेंजेबल ज़ुबान बुत कम किताब बुत का क्या ये मौजू अंसर बेसुतरान बुत का ड्रामा और फिल्म मनी मजने रोल है कि वोड़ा फिल्म में कि बलूची पश्तून आयसा पश्तून बाकी ज़्यादा फिल्म में बलूचिया या बराबिया आयसा बने इसने तो फिल्म तामर मजने किरदार अदा करना पर कि आहनी पुछता है कि स्टोरी हस्ते आहनी पुछता माँ किरदार हस्ता अमन पुछता कि एक्टिंग भी तो आहम कल्चर प्रमोशन वास्ता एक मजने जो दे करना मनी अला कल्चर चुके तो प्रमोशन को हर मर्द में उती किरदार हस्ते उस्ताद भी या हर शोबे ज़िंदगी तो का ये ताल्लुक हस्ते और वड़े न वड़िया आवती किरदार पीलू को तो कम राइटर भी या उस्ताद भी आई जिम्मेदारी ज़्यादा बा या इदारा सरबरा बुत तो का इदारा तो का आ गेस्टर प्रमोशन को तो का वो कल्चर देवा बढ़ तो कम जी सवाल अफजल मुराद साहब को रहा मैं सर रियलिटी हम मागिंदो के बाज़ बलूच गलस्ता है नाम दिमा खान के और माँ अगर हमसाया मुल्क गिंदो के मजन फिल्म स्टार अस्तंद के आनी पजिया रगबी खान नाम असर
ठीक है, गुशंद के पठान हमें वजह चाहें कि इसे खाने, लेकिन बलोचानी तो का नाम खाने रहे। और अगर मैं मीडिया तो एक चीज़ें पेश दारा, चाहे मैं पाकिस्तानी ड्रामा भी हैं, चाहे मैं हमसाय मुल्क का फिल्म भी हैं, चाहे हमारे पठान अगर पेशदारी की भी गए बड़ा ही नाम खाने रखना, आया रियलिया माँ के से द्रो खान पठान या ना खान के से मागे दो बलोचानी नाम है तो पता सवाल हमेशा कहे कि बलोचानी नाम दे खान है पता में दमा कंफ्यूज में ये चीज़ इसी बारा का अच्छा याक तो गापिशी क्या कहता हूँ कुछ है मुसीबत ये कि मैं बलोचिया गप करना उर्दू आ भी जवाब पश्तो आ भी दोनों ज़बान में बती हमारे तो तरह इजी अवली गप तारे हमेशा कि तो ये गप्पा कनगा है ना ये बाजी मोड़ा आई इलाका नहीं था, यक तो मैं खवानी निकला था तो असल खान तो मैं रियासती खान है ना, यक दूमी खान अमा भी कि तो यक इलाका चूँकि डॉक्टर साहब नसीब साहब कुछ थे कि तय इलाका अमा मजनी मर्दों में खान है मान बा इख्तियार दूमी अमा खान आ फिल्मी खान आनी तो गप करने आई हवाला कैसे खैबर पख्तूनख्वा है। अच्छा ऐसे मतलब यक ये प्रोग्राम नो चो ज़्यादा सीरियस बयाने ना माँ इसी माँ तहजीबी हवाले या इलाक़ाई हवाला खान किस्ते वती पहचाने वास्ता यक जानगे वास्ता इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तहा खान किस्ते आ बहा बैगे जुमलात ये नहीं कि आप पठाना नहीं या पश्तो बैगे फखरत ना आवानी अद्दा किस्ते यूसुफ खान के कहे थे पदा शाहरुख खान तो गिंदे यक मार्केटिंग यक बहा बैगे अच्छा ये मैं आया हदेगे ये नहीं कि मैं वतिया पश्तूनियत आया पश्तो बहेगा पखर कर गए या कि पेशावरा मनी गेसे अथ ना आ मार्केटिंग पे पदा मैं अद्दा कह रही खान के अस्ते ये संगति बुत कल्चर आनी चूँकि माँ ये मरागशी चियाद माँ निश्तगो नज़दीकी वास्ता मनी मास के अस्ते पठानियत अच्छा हाँ मनी गेसवाला के अस्ते लोगी मनी आ पठानी मनी जागा तो गिंदे तरह मालूम भी नू के अस्ते आ पठानानी आई द्रोशों में का पेशी कि ई नज़दीकी के अस्ते मना जाना खान जोड़ करता खाना जानान जोड़ करता ई नज़दीकी मानी इस नहीं कि माई मतलब खान है मतलब पठान ने पठान ना अमा जा गए मर्दुम के अस्ते कि नज़दीकी वाला भी क्या ज़र वाला भी इख्तियार वाला भी मारा गुशा के वही बलो खाना सीधा बाव खानी के अस्ते आवड़े यक हवाला नहीं तई ज़र तई जो तई शरीब तई अमा ची गुशारा के यक मर्दुम के अस्ते बाज शरी मर्दुम ही शरीफ बाज देखे जी ज़रूर ज़रूर खान के हवाले से खान द खान खबर कम दा दा पासल की खान यो दा तरद लक मुरवाई साहिब ज़ादा दा द यो खास काम सर थड़ली न दी द यो खास सही सर थड़ली न दी दा द इज्जत लखनऊ द एहतराम की खान दी द इज्जत द एहतराम पावाला बांध दी खो دغه وس تړل سوی و دی خواته د لکه د خبره وکړه د پښتنو سره تړل سوی د کلات خبره وکړه د کلات قوانین چې دي دا پاسل کې چې کم د لوړي درجه خلک بو د لوړي عزتدار خلک بو د صاحبزاده خیلو صاحب وو د صاحبزاده کورنۍ غړي صاحبزاده سي چې د خان معنا محترم دا یو لقب غوندي شي دی دا نسلی شي نه دی د نسل سره تړلی شي نه یو بل خبره تانیا تو ډیر غای چې چوپک بل خبره دا اوس دا چې کلچر په نظر دا اوس یو ځای کې نو مش دلته ګوره دو د پښتو حق داسې مور کوي مې پښتانه د خوشحالي خبره دا ده پښتون کلچر دی نن د پښتون کلچر موږ دا ټي وي څنګه خبره کوو چې ته که زما ژبه پرموټ کوې نو خدای ته وګوره په انګریزي کې مه پرموټ کوه په انګریزي کې مه دغه کوه دغه څه ده دا چې کوم چې زموږ پروډیوسر دی یا دغه دی کلچر ډے په انګریزي کې موږ هغه دا پیښه دا ده چې د کلتور ورځ د پښتانه د کلتور ورځ نو چې د کلتور ورځ سي نو موږ به دغه په ذهن کې چې کومه غلامي مې په ذهن کې سپاره ده یا د نورو چې زه په د خپل کلچر باندې یا زه په د خپل کلتور باندې فخر نه کوم
ما ته وګور ما د سوټ اغوستې دي زما په خبرو کې د انګلیش خبرې را روانې دي زما په دغه کې دا په اصل کې زما دننه چې کومه دغه دی دننه غلامي ده هغه راپورته کوي زه باید چې په خپله ژبه فخر وکړم زه باید چې په خپل کلتور فخر وکړم نو دا یو خاص مې دی د پښتون کلچر ډې پر ځای دی د پښتون کلتور ورځ چې دا هغه زه مخته خپل یو خبر وکړم بیا تانیا اوس کمپیر والا ستا اختیار خبره دا دی چې دا 2-3 خبرې اوس ځای جانو کې ډاکټر صاحب کې دا خورکۍ اوس دا ملګرتیا نزدیک اوس د علاقې یو علاقه کې دا پښتانه دي دا بلوچ دي دا یو سرایکي والا دي د پنجابي دي دا چې نږدې راځو موږ یو بله سه دوی خو بیا سیالداري چې بیا چې یو الک پښتانه دا بلوچ ښیي د کاسي قبیله چې دي زموږ دا براوي خلک څه ډېر زیات د دوی رښتیا په کوټه کې چې کوم قومونه آباد دي دا د بلوڅو د پښتون دغه رښتیا او د خوشحالۍ خبره ده کله چې ته د بلوڅ په واده کې کښېنې ته چې وازه د پښتانه په واده کې ناست دا وجه دا ده چې موږ د ملټي کلچرل خبره وکړه دا زموږ دلته ګډ کلچر جوړ سولو ته د پښتانه په واده کې ناست ته چې وازه د بلوڅ په دغه کې ناست ژبه به بدله وي هلته ژبه بدله د نور دا ځکه چې دا سره ورته دي دا سره نږدې دي دا سره یو په بل کې سره نو دا اثرات چې دي دا موږ باندې دا ګرده باندې دا اثرات دا چې دي چې اوس یو ته کراچي ولاړ شه هلته د یو چکزي صاحب ناست دي جینز دا هاف سلیپ شرټ یې دی او دی ناست دي ابې تبې ته څوک یې زه چکزی یم دا څنګه چکزي دی یاره خو دا اردو والا هغه کراچي والا ابې تبې والا علاقې موسم حالات د چې ستا لباس خوراک مزاج د ګرده باندې اثرانداز کیږي نو دا کلچر دا کلتور ډے یا کلچر ډے چې وایي د دې مطلب دغه دی چې اوس څو شیان چې دا لوی کلچر یا لوی زبانونه ما څخه اخیستې دي نو ای کې زه خپل حفاظت څنګه کولی شم کلچر دی یا داسې پروګرامو مطلب دی چې موږ خپل تهذیب ثقافت رسم و رواج دی باندې ژوندی وساتو څنګه ژوندی وساتو ستا خبره په خوله کې د 2 نظریات دا وخت په عالمي سطح باندې را روانې دي پخوا د جدیدیت یو نظریه راله د جدیدیت د نظریې بنیادي خبره دا وه چې دا څه کلچرز چې دي دا کرد ژبې چې دي دا د یوه دغه ته راسي کلیواله ژبه دي سي او کلیوال کلچر چې دي سي خو دغه کومو نه ومانئ مابعد جدیدیت رالی مابعد جدیدیت بیرته ستا لوکل کلچر ته رجوع کوي ستا لوکل ژبو ته رجوع کوي او دا په نړیواله سطح باندې دا په لټریچر کې دا نظریه را روانه ده دا په سیاست کې را روانه ده چې بیرته وخپل هغه ځای ته ولاړ شه چیرې چې ته راشین سوی بالکل ډاکټر صاحب افسوس د خپرونې ټایم بالکل پای ته رسېدلی دی نو جمال بډې صاحب څه زه یې پوښتنه کول غواړم تا به انشاءالله زه سپیشل خپل خپرونې ته راغواړم وردا تفصیلا انشاءالله دوباره به ستا سره پر دا موضوع خبرې کېږي راځم جمال خواته جمال خان د ډېر ټایمه زه دی چپ چپ ناستې غږ نه کوي یو خو دا دویمه بیا دا خبره چې پښتني کلتور کې چې دی زموږ لوبې هم راځي لکه مخکې چې ویلې بډۍ یو ښایسته لوبو لاډو کې ماتېدنګ دویم بیا خوراکونه پکې راځي کروت غوړي دي لاندې دی او شړومبې دي د لاس غوړي دي ډېر دغه شیان دي غړی دی ټیکله ده نو ته اوس د پښتني خوراکو باندې وخت ډېر محدوده پاته دی او په د پښتنو لوبو باندې هم لږ رڼا واچوه کور دې ودان تانیا ډېر عزت مه راکوئ یوه نیمه ګنټه مو کښېنولم د 9 بجو څخه ناست یم زما خیال چې 11 بجې سولې انشاءالله په څه کم 12 بجې دي یو سوال را سره سوی دی هلته په غوږ کې ورته ووایي چې بای پلانکي ته ووایه پلانکي ته پلانکي ته زه لکه دلته یو موډل ناست زه لکه یو موډل دلته ته نه اورېدی اورې درې سره هغه ماته معلومه ده هغه مطلب پښتونوالي کې ګوډ پیری لري چې راځي ګوډ پیری دلته پروت دی نه مجلس دا ډول دی بای ستړی شو چې خدای اوس وارم کله راځي بیا هم ټیک دی ښایسته خبرې اوس یو ښایسته پروګرام اوسو دا ستاسې خبرې یو بنیاد لري زما خبرې شاید
هغه سینې ښایسته لکه سترګه چې ښایسته وي ډاکټر صاحب ښایستې خبرې وکړې تا ښایستې خبرې وکړې او زلمراد صاحب راغلی ډېر ښایستې خبرې زما دا خوندو ډېر ښایستې خبرې وکړې زما دا بله خور ناست ښایستې خبرې وکړې ډاکټر صاحب ښایستې خبرې وکړې ما ته په صحیح معنا خوند راکوي د کلتور د دې ورځې کم پروګرام چې دلته راغلی و ډېر ښایسته خوند یې راکوي ما ته نو خبرې دا دي چې خالي په لوبو کې د بډۍ 8 قسمه وي حاجي بازی و په هغه کې مردول و په هغه کې خرکل و ډېر ښایستې ښایستې بازۍ وي بیا بیتې وي په بیتې کې به موږ دومر کوئ دا به مو کوو هغه کول دا ګرده شیان پکښې کوو بیا اینډه وه اینډه وه کاکې وه ټلۍ وې پټانې وو دا ګرده شیان پکښې کوو دو ډېر ښایستې بازۍ وي هغه بازۍ که نن زه دا ایله د دې حکومت سره کوم او د دې کلچر ډپارټمنټ سره کوم چې هغه شیان بیرته په دې ځای کې په یو ډرامې په شکل کې که راوړل سي نو انشاءالله تعالی د دې سره کلچر ډېر غټ پرموټېږي ډېر ښایسته پرموټېږي چې ښایستې خبرې راسي ښایسته مجلس راسي په دې باره کې افضل مراد صاحب ته معلومه ده چې زه د کلچر ډپارټمنټ سره جمال یوه لاډو ډرامه شمس کړې ده په هغې کې دا ګرده شیان چې دي په مخې راوستلي خوند کوي دغه شیان خوند کوي شمس صاحب کړی ده ما ته معلومه ده شمس صاحب دا ځای ما ته معلوم دی چې په هغه په ورځې کې هم یوه ډرامه کړې ده دا کریډټ دی په هغه دپاره چې په یوه ورځ کې په هغه یخ کې ډرامه کړې ده چې واورې تر ګوډو پرتې وې د بسته ډرامه وکړه بارډر یې ښکاره کړه په ګاډۍ کې به ناستو لیکلی د باندې بیک شروع دا ډول هم ډرامه کړې ده هغه ته زه سور سلام کوم د هغه په کار په کولو کې هېڅ جواب نشته هغه ډېر ښایسته کارونه کړي امان صاحب ډېر ښایسته لیکوال زموږ افضل مراد صاحب دی ډېر ښایسته پوره پاکستان د ده لیکوالي ته سلام کوي ډاکټر صاحب دی دغه ښایسته لیکوال دی دا زما ډاکټر کمپیر دی دا دغه ښایسته انسان اوس دې په خپله ډېر ښایسته غټ جمال خان دا کلتور چیرې ولاړ کلتور داسې دی خبرو ته به یې ورخصی راته وایي که پښه به کړې والله که بده وه دا بل خبرې دي دا ګوره پان خوري پان بلې خوا ته راولاړې زه خپله پنجابي شوم پان خورم اندازه وه زما هم کلچر بدل دا د کلچر برخه څوک چې پان خوري هغه موږ د کراچي خلک بولي چې کراچي کې پان خوري حقیقت کې زه په کراچي کې مخته شوی دا د کلچر اثرات یو کم نوي کې زه په حیدرآباد کې وم په ټوبان روډ باندې هغه ټیم باندې یو ډرامه کوله مورنۍ ژبه کې وه زما کور زما ډګر زما کور زما ډګر دا پښتو ډرامه موږ پوره پاکستان ته وړې وه نو هغه ټیم کې زه داسې کوچنی وم لکه دغه ځوان ته چې ګورې نو زه یې بیولی وم د ځان سره هغه ډرامه موږ وړې په پوره پاکستان کې موږ وکړله نو د هغې د وجې سره ستاسو ډرامې خو موږ په پښتو اکیډمۍ کې ګورو خوندورې ډرامې انشاءالله نن هم درته کوم انشاءالله نن هم ستا ډرامه کې خدای کړي نور چې که زما ایله زه دا لرم چې د دوی مشرانو څخه پوښتنه وکړي چې د دوی ګټورې خبرې زموږ پورې راورسېږي زموږ د نړیوالو پورې ورسېږي هغه به ډېر ښایسته وي میرا د ګرد آخري زما دا پیغام دی خپلې نړیوالو دا پروګرام آخري دی د دې پروګرام آخري نړیوالو ته زما دا پیغام دی چې تاسې اخره مکې د ځوانانو مجلسونه موږ په دې کلچر ورځ باندې ډېرې خرچې کوو موږ نور په هوټلانو ناستو پاستو کې ډېرې خرچې کوو نن په پاکستان کې یو ډېر غټ سیلاب راغلی دی ډېر خلک متاثره دي د میډیا په حواله باندې 4 کروڑه خلک د دې څخه متاثره شوي دي که د دې مدد وسي نو ډېره غټ خبره بعد मिनटवार मोहम्मद आशिफ साहब तो एक मुख्तसर कसाने पयाम में छी दिए मैं चारों का निवास मर्ची रोचा वाला चा मनी पैगाम कि मौजूदा हालातानी तहत एजुकेशन कुंडा तवज्जो नहीं अच्छा छी आपके हमा मुल्कानी ता एजुकेशन तरफ तवज्जो भी था मर्ची हमा कौम तरक्की याफ्ता कौम सही ठीक है ना तो मनी पैगाम हमेशा की मौजूदा दुनिया में चाहे हमारी जदीद एजुकेशन है तो हमारी कुंडा ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ताकि ख़ानदान कौम में भी ताकि तरक्की और मौजूदा हालात नहीं पजी हमारी अगो
फजिया रवाना की कोशिश ठीक है बाद मैंने तो ऐसी सब तीची पे मच बिल्कुल शॉर्ट को लस मर्दम हमेशा एक मच की प्रोग्राम हवाला कि भाई वती दो दमान या दो रबेदगा महर दारक जवान है और दुनिया दो रबेदगा इज्जत और रिस्पेक्ट दिया हम अल्लामी बाद मैंने सामा तो अगर चीज़ चलो दे मन अगर ब्रावी गबजा पड़ सके तो सकाफत ना बलोच पठान तासे गिड़ावड़ कने कसगे जंग कनिंगो कबाइलिया दजू कार मेड़ केरे और मेड़ टी बल्ला केना तो नौजवान करे चुप केरे असिदाइत कने वड़ी और एलो द सर करे बस बनिंग तो काटो कने दूत खा तो जालबुल ने दा इज्जत कने वड़ी क्यों न दू एल्पस है अंते की बर्तानिया ने की मलिका ओनम कस दू एलिंग कपक ने दड़ी दू एल्पस है काटो तो दूत खरे तो दबल इज्जत है बाद ज्यादा मिन्नतवार अफजल साहब पे यो लाइन की अफजल साहब माशाल्लाह पूरा किताब लिखी यो लाइन की बुनियादी गई तसेलो तो मेहर मोहब्बत कबो असेलो न जुबान था कौम न सकाफत आते खुड़की न हवालो कस कस बदब तासुब करो का करे बाज मुर इसका इलुमी का निकपस है मेहर इलुमी इज्जत उठी दकुल गिड़ाक बरे डॉक्टर साहब यो लाइन زه به یو شعر ووایم د کاظم خان شیدا دی چې پیدا سوې تا ژړل خلکو خندل چې پیدا سوې تا ژړل خلکو خندل داسې مړ سه چې ته خاندې خلک ژاړي ډېر زبردست ډېر زبردست جی ګل کتم کو زموږ نن دا ښایسته ګلدسته دا ښایسته خپرونه تر دوی پورې در ورسېدله یو ځل بیا ټولو پښتانه ته لر بر پښتانه ته چې بهر ملکې اوسېدونکي دي چې زموږ د بلوچستان اوسېدونکي دي چې هر ځای دي چې پر نوم باندې پښتون دی زما لخوا زما ټوله ټیم لخوا دي د نن ورځې نیکمرغه ورځې دوی ته زیات زیات مبارک سي دا ټیم زما سره په خپرونه کې دوې مېرمن دي نورې ناستې کې مې دوی ته اجازه نه ورکړه بیا د خپرونې بعد دوی ما نه پرېږدي جی طاهره बहुत ज़्यादा मिन्नतवार और मैं हर चीज़ चारों कस्ता दुरुस्ता न कैसे अकबर पदा मत चीरोज बहुत ज़्यादा मुबारक भी और वही कल्चर ज़िंदगी के कल्चर च मुराद हमें कि वही लिबास और ज़ुबान कल्चर च मुराद चुके असली कल्चर तो का खासियत अस्ता चुके मेहमान नवाजी यक दुनिया को मेहर मोहब्बत करेंगे हमा ज़िंदगी भी हम असल में पहचाने हमारे अच्छे कैसे में पहचान भी कि माँ कुजाम कौम कुजाम ज़ुबान से में ताल्लुक़ है वही तरफ अच्छा मैं शुमार से गिरा इजाज़त इंशाल्लाह मुलाकात भी दी प्रोग्राम तो का रहे गजाला बिल्कुल शरफदारा वाकई नुमे एनो न दे असी वराखे रावराख बाज ज़्यादा मुबारक मरे और उम्मीद के ना दुआ के ना कि नना सकाफत तक मोनमुस्ती अन्नु का नना रस्म रिवाज कमेशा अन्नु जिंदा मरे रा हमेशा अन्नु मोनमुस्ती कर ईद मुख्तसर के अंत के वक्त मुख्तसर है तो खनियम इत्तबो इजाज़त दी दला पमान